Yes, my dear friends, once again, welcome back to our program. We are here towards the end of the course. Yes, end of the course and endukantunnanu ante within 2 days, after 2 days, today is Wednesday, Thursday, Friday, let's say Saturday, we have examination. So we are very near to the examination. Before we enter into the battle, one final touch up with my session. So this will be my last session for the course. Now we'll directly jump into the topic, motivation. What is motivation? మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? మోటివేషన్ గురించి చాలా మనము పొద్దున్న లేవగానే లేకుంటే ఎప్పుడైనా ఒక మోటివేషన్ గురించి వింటాం. ఆ మోటివేషన్ గురించి వన్స్ వి లిజన్ టువర్డ్స్ దట్ మోటివేషన్ వి ఫీల్ yes I can do anything. ఏమన్నా చేసేస్తారు, పొద్దున్న 4 గంటలకు లేస్తా ఐ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్ దట్ థింగ్ అని అనుకుంటాము. ఆ 2 రోజులు అయిన తర్వాత చూద్దాం, విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అనిపిస్తుంది. సో ఏదైతే ఇక్కడ నేను ఈ చెప్పే దాంట్లోనే 2 విషయాలు చెప్పాలి. There are 2 types of motivation, intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation ante with the motivation which comes from within. Mundu motivation ante endo chuddam. Activating, maintaining and directing towards a goal, particular goal dikku velladanni manam motivation antam anamata. Activate chesukodam, we need to achieve that. You should have that feeling, you should have that feeling inside you. Zeal antar, zeal. You should have that zeal and then you should be able to maintain that zeal and you should be able to direct towards that particular goal. But ఏంటంటే మోటివేషన్ ఉంది, you people want to do something but you don't have a proper guidance or you don't do it in a particular direction. If you want to go from Hyderabad to Tirupati, you need to travel in one particular direction. If you are not you should start your vehicle, you should maintain the distance, maintain the speed and also you should move towards that direction. మీరు తిరుపతికి వెళ్తా అని చెప్పేసి ఇక్కడ కాశీ దిక్కు టర్న్ తీసుకుంటే విల్ యూ గో దేర్? నో, రైట్? హౌ ఎవర్ ఫాస్ట్ యూ గో, ఎంత ఫాస్ట్ పోయినా కూడా యూ విల్ నాట్ రీచ్ ది డెస్టినేషన్. సో మోటివేషన్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ activating, maintaining and directing towards a goal, towards a particular goal velladam motivation. And ikkada motivation, as I said earlier, there are 2 types of motivation, intrinsic and extrinsic. Idi motivation lo last lo vache topic, but I should include this in the beginning. Ippudu nenu meeku edanna cheptanu enti ante, if I say that I assume that you are not doing MSc psychology and I said, coming to you and said that, see Ardeshwar garu or Sunita garu or Bhagyalakshmi garu, MSc psychology is a wonderful course, you should do this, deen valla idi labamu, you will get an opportunity to talk with people, you will know what people are thinking about you, what's going on in their mind, you will be able to do and cheppesi when we say, those people get motivated and they think okay, we'll start doing it. Once they will open the site and it will ask something or the other, when you upload a photo it will say that no, the size is more, and you decrease the size, and once you upload it will say that no, this is not in the format. You will try for 1 or 2 times and then you leave. This is extrinsic motivation. When it is coming from outside and when someone is poking you back, chayi, do it and you do, that is extrinsic motivation. But same case if we just see in the another direction, inko direction lo chuste, if you are very much interested, if you want someone, why that person is behaving in this way, I want to know why that person is behaving in that way, why these things are happening in this way, why not in other way. You want to know it from internally and you start searching how to know this, how to know mentality of a person, how to know how a person is thinking, and you start searching and then you come across a course called MSc psychology, then you will be very much interested. Appudu meeku upload gaakapoyina sare, you go to university, you fight with the registrar and you fight with the VC and you just get enrolled. This is intrinsic motivation. Intrinsic motivation ante lopal nunchi vache motivation, that which is burning from within. చెయ్యాలి, వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే అంటారు. సో విల్ అనేది లోపల నుంచి ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ఎ వే. సో దిస్ ఇస్ ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్. అండ్ యాజ్ ద అదర్ థింగ్ సెడ్, వెన్ సమ్వన్ ఈస్ సేయింగ్ యూ టు డూ దిస్ థింగ్ అండ్ సమ్వన్ ఈస్ వాంటింగ్ యూ టు డూ దిస్ థింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. ఓకేనా? సో మోటివేషన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ మోటివేషన్. నౌ ఇన్స్టింక్ట్స్, డ్రైవ్స్ అండ్ నీడ్స్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఉంది దీంట్లో. ఇన్స్టింక్ట్స్, డ్రైవ్స్ అండ్ నీడ్స్. ఇన్స్టింక్ట్ అంటే కొన్ని there are some things, right?
ఏదో ఒక పాట ఉంటుంది, నాకు ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు, కానీ స్పైడర్ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్, స్పైడర్ వెబ్ కట్టడము, లేదా ఒక బర్డ్ కి నెస్ట్ కట్టడము, వాట్ ఎవర్, హూ ఇస్ టీచింగ్ దెమ్. నేను ఒకసారి నేషనల్ జియోగ్రఫీ చూసాను అనమాట. దాంట్లో లైక్ ఎనిమల్ ప్లానెట్ అనుకుంటా, దాంట్లో బేబీ ఏదో ఎనిమల్ కి బేబీ పుట్టింది, పుట్టగానే ఆ బేబీ వచ్చి పాలు తాగుతుంది. హూ హ్యాస్ టాట్? పాలు తాగాలి నీకు, నువ్వు పాలు తాగుతూనే బ్రతుకుతావు అని చెప్పేసి ఆ ఎనిమల్ కి ఎవరు చెప్పారు? చెప్పలేదు కదా. ఆ ఎనిమల్ అయితే చెప్పలేదు, పేరెంట్ ఎనిమల్ అయితే చెప్పలేదు, యూ నీడ్ టు డూ దిస్ ఆర్ యూ నీడ్ టు వాక్. నిల్చోవాలని ఎట్లా తెలుసు ఒక ఎనిమల్ కి? చిన్న పుట్టిన ఎనిమల్, అప్పుడే పుట్టిన ఎనిమల్ కి ఇట్ షుడ్ స్టాండ్, ఇట్ షుడ్ వాక్ అని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది? మనకైతే ఎవరో చెప్తారు, అమ్మ నాన్న చెప్తారు, లేకుంటే ఇదిగో ఇది తీసుకో, ఈ బొమ్మ తీసుకో అని రా అని అంటారు, మనం నడుస్తాం. దానికి ఎవరు నేర్పించినారు? ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ కమింగ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ విచ్ నో వన్ టీచర్స్. కోకిల ఒకటి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, వాట్ కాకి గూళ్ళో కోకిల వచ్చి గుడ్లు పెడుతుందంట. అండ్ కోకిల గూడ్లు పొదిగేది ఎవరు అంటే కాకి. కానీ పుట్టిన తర్వాత పెరిగిన తర్వాత దాని సౌండ్ కాకిలా గుర్తుందా కోకిల? నో, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సౌండ్. ఎలా వచ్చింది? ఇన్స్టింక్ట్ అన్నమాట. అంటే దానికి బయాలజికల్ గా దానికి అది లోపల నుంచి ఉంటుందన్నమాట. హెరిడేటరీ అనొచ్చు, లేకపోతే ఆ వాసనలు ఏదైతే అంటామో దట్ థింగ్ విల్ బి దేర్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టింక్ట్స్. అండ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ లో కూడా 2 ఇన్స్టింక్ట్స్ చెప్పారు మన దాంట్లో, లైఫ్ ఇన్స్టింక్ట్ అండ్ డెత్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అన్నమాట. లైఫ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటే మనము తినడం కావచ్చు, లేకపోతే సెక్షువల్ బిహేవియర్, వాటన్నిటిని ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటాము. అండ్ డెత్ ఇన్స్టింక్ట్ అంటే ఎవరన్నా కొట్టడానికి వస్తే ఆటోమేటికల్లీ ద ఎనిమల్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్. హూ ఈస్ సేయింగ్ దట్ పర్సన్ నిన్ను చంపడానికి వస్తుండు, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పేసి చెప్తారా? చెప్పరు కదా. బట్ స్టిల్ ఇట్ స్టార్ట్ రన్నింగ్. ఇప్పుడు చిన్న పాపనో బాబో ఉంది, బయట పటాకి పేలగా భయపడతారు. ఎందుకు అంటే డెత్ ఇన్స్టింక్ట్ అనమాట. అమ్మో ఆ చప్పుడు వల్ల ఏదో అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి భయం. సో దీస్ ఆర్ డెత్ ఇన్స్టింక్ట్ అండ్ లైఫ్ ఇన్స్టింక్ట్. దాని తర్వాత డ్రైవ్స్ అండ్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి కావాల్సిన బేసిక్ విషయాలు, ద బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు సర్వైవ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫుడ్ ఈస్ ఎ బేసిక్ నీడ్. ఆ ఫుడ్ బేసిక్ నీడ్, if you are not going to get any free food, then you will find some way, you will start earning, you will find where the food is given. So ఆ నీడ్ అనేది ఉంటే you go towards the direction and this is called drive. ఒక నీడ్ అంటే ఒక ఏదన్నా ఒక రిక్వైర్మెంట్, ఒక కోరిక లాంటిది అనమాట. డ్రైవ్ అంటే యు ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్ టు ఫుల్ఫిల్ ది నీడ్, ఇట్స్ కాల్డ్ డ్రైవ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు అంటే నీడ్ అండ్ డ్రైవ్ ఆర్ ప్యారలల్ బట్ నాట్ ఐడెంటికల్. డ్రైవ్ నీడ్ నాట్ నెసెసరీలీ గెట్ స్ట్రాంగర్ యాజ్ నీడ్ గెట్ స్ట్రాంగర్. డ్రైవ్ అనేది కొన్నిసార్లు ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అని అంటారు. యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ దట్. ఆ పర్సన్ ఎలా అయితే ఉన్నాడో ఐ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ దట్ అని చెప్పేసి మీరు అని అలా చేస్తుంటారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి వచ్చిన తర్వాత ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ మై పీస్ ఆఫ్ కేక్ అని చెప్పేసి యూ స్టార్ట్ మూవింగ్ అవే. దిస్ ఈస్ డ్రైవింగ్. బట్ నీడ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీకు ఆకలి అవుతుంది, ఫుడ్ కావాలి, దిస్ ఈస్ నీడ్. యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ఎ వే టు గెట్ ఫుడ్. సో దిస్ ఈస్ నీడ్ అండ్ డ్రైవ్. మోటివేషన్ సైకిల్ గురించి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు. మోటివేషన్ సైకిల్ గురించి వస్తే, మోటివేషన్ సైకిల్లో ఏంటి, నీడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ నీడ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్, దట్ ఈస్ యువర్ నీడ్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్, దట్ ఈస్ యువర్ నీడ్. దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యూ నీడ్ టు ఎర్న్ మనీ ఫ్రమ్ దట్. ఆ ఇల్లు కట్టాలి అంటే మీకు మనీ ఎర్న్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు డ్రైవ్ టువర్డ్స్ దట్. అంటే ఓకే ఏం చేస్తే డబ్బులు వస్తుంది అనేది యూ షుడ్ నో. ఓకే ఐ షుడ్ డూ సమ్ జాబ్ ఆర్ ఐ షుడ్ డూ సమ్ బిజినెస్ ఆర్ ఐ షుడ్ కలెక్ట్ సంథింగ్ సో దట్ ఐ కెన్ బిల్డ్ మై హౌస్. దాని తర్వాత గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్. ఓకే వన్స్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఓకే ఐ నీడ్ టు ఎర్న్ మనీ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్, ఇది అర్థమైపోయిన తర్వాత యూ గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్ అంటే ఆ మనీ ఎర్న్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అంటే కష్టపడాలి, చదువుకోవాలి, లేదా ఉద్యోగం చేయాలి, లేకపోతే బిజినెస్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ ఏ జాబ్ ఆర్ డూయింగ్ ఏ బిజినెస్ ఆర్
సర్చింగ్ ఫర్ సమ్ లాటరీ టికెట్స్, అది కూడా కావచ్చు. కొద్దిమంది కోన్ బనేగా కరోడ్పతిలో కూడా వెళ్ళామని చూస్తారు. సో దట్ ఈస్ గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టువర్డ్స్ దట్, ద బిహేవియర్ which is taking you towards the goal is called goal directed behavior. Then after doing that, you will earn some money, you will build a house, so you are achieving a goal, right? You are achieving a goal. Need tarvata drive vachindi, tarvata goal directed behavior, and you have achieved the goal. Goal achieve అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి, చాలు, ఓకే ఐ డిడ్ ఎనఫ్, చాలు ఇంకా ఇప్పటికే చాలు అని చెప్పేసి కొద్ది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, నీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. దీన్ని డ్రైవ్ రిడక్షన్ అంటాం. వన్స్ యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ ది పొజిషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ గోల్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్, యూ హ్యావ్ టార్గెటెడ్, అది రీచ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ ద డ్రైవ్ గెట్స్ రిడక్షన్ అనమాట. సో మోటివేషన్ సైకిల్లో నీడ్, డ్రైవ్, గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్, గోల్ అచీవ్మెంట్, నీడ్, డ్రైవ్ రిడక్షన్. డ్రైవ్ రిడక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ బిల్ట్ ఎ హౌస్, you have achieved it, you have silently settled in that. Then afterwards what happened, the neighbor person, వాడు మనకంటే 2 అంతస్తులు ఎక్కువ కట్టిండు, ఇంకా నిద్ర రాదు మీకు, వాళ్ళ ఇంట్లో 2 అంతస్తులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. లేకపోతే he has a good car, మీ దగ్గర ఒక కార్ ఉంది బట్ he has Mercedes. నో, ఆ రిడక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నీడ్ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఒక సైకిల్ లాగా వెళ్తుంది, అందుకోసం సైకిల్ అన్నారు. నీడ్, డ్రైవ్, గోల్ డైరెక్టెడ్ బిహేవియర్, గోల్ అచీవ్మెంట్, డ్రైవ్ రిడక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నీడ్ వస్తుంది, మళ్ళీ అలా అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వి నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ టు రిమెంబర్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, ఈ అబ్బాయి, ఏ బాయ్ నీడ్ టు డ్రైవ్ ఇన్ ఏ గోల్, దిస్ పర్సన్ వాంట్ టు గో సమ్వేర్, హీ వాంట్ టు రీచ్ హిస్ గోల్. సో వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్, హీ నీడ్ టు రీచ్ హిస్ గోల్, సో హీ ఈస్ డ్రైవింగ్ ఏ బైసైకిల్. ఏ డైరెక్షన్ లో డ్రైవ్ చేస్తుండు, ఈజ్ హీ డ్రైవింగ్ ఇన్ ఎనీ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు స్కూల్, హీ హ్యాస్ టు గో టువర్డ్స్ దట్ స్కూల్ డైరెక్షన్. సో హీ ఈస్ డ్రైవింగ్ గోల్ డైరెక్షన్. ఏ బాయ్ నీడ్ టు డ్రైవ్ ఇన్ ది గోల్ డైరెక్షన్ టు అచీవ్ గోల్. అచీవ్ గోల్ అంటే స్కూల్ రీచ్ అవ్వడం, అచీవింగ్ గోల్. దెన్ ఏమవుతుంది, స్కూల్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆపకుండా అట్లా వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, స్కూల్ దాటిపోతుంది, ఆడ ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. అట్లా కాకుండా స్కూల్ వచ్చిన తర్వాత డ్రైవ్, మనం కూడా అంతే కదా. If you are driving a vehicle or a scooty or a bike or a car or anything, you need to reduce your speed once you reach your goal. So ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే, ఈ పిక్చర్ ని you just remember this picture. This person is driving a bicycle and his need is to reach his school, so he is driving his bicycle and he is driving towards the goal direction. Remember, he is driving towards the goal direction, and after achieving the goal, he has reduced the driving speed. Okay na, this is the mnemonic for motivation cycle. Okay na, yes, I hope everyone got this. Then we'll move towards the another part, types of motives. Types of motives లో ఏంటి అంటే, మనకి ఒకటి బండ గుర్తులాగా పెట్టుకోండి, ఏది ఉన్నా కూడా సిబిపి, కామన్ బీపీ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. కామన్ బీపీ అంటే, సి అంటే కాగ్నిటివ్, పి అంటే సైకోలాజికల్ లేదా సైకోసోషల్ లేదా ఫిజియోలాజికల్, అండ్ బి అంటే బయోలాజికల్. సిబిపి కాగ్నిటివ్, బయోలాజికల్, సైకోసోషల్, ఫిజియోలాజికల్ లేకుంటే సైకోలాజికల్, అలా మాక్సిమం ప్రతి దాంట్లో ఉంది. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ మోటివ్స్ లో ఏంటి అంటే, బయోలాజికల్ మోటివ్స్ అండ్ సైకోసోషల్ మోటివ్స్ అని ఉన్నాయి మనకి. సైకోసోషల్ మోటివ్స్ అండ్ బయోలాజికల్ మోటివ్స్. బయోలాజికల్ మోటివ్స్ లో ఏంటి అంటే, దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. టైం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ అయిపోతుంది, రైట్. సో బయోలాజికల్ మోటివ్స్ లో ఏంటి అంటే, హంగర్ మోటివ్, థ్రస్ట్ మోటివ్ అండ్ సెక్స్ మోటివ్. హంగర్ మోటివ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆకలి అనిపిస్తుంది. హంగర్ మోటివ్ లో కూడా మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి, లోకల్ థియరీ ఆఫ్ హంగర్, సెంట్రల్ థియరీ ఆఫ్ హంగర్. మళ్ళీ థ్రస్ట్ లో కూడా లోకల్ థియరీ ఆఫ్ థర్స్ట్ అండ్ సెంట్రల్ థియరీ ఆఫ్ థర్స్ట్. లోకల్ సెంట్రల్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. లోకల్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి, సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అండ్ హంగర్ అంటే ఏంటి, ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆకలి అవుతుంది. ఆకలి అవుతున్నప్పుడు ఒక పర్సన్ కి ఎవరైనా సరే ఆకలి అనేది అవుతుంది, రైట్. సార్ మా ఇంట్లో చిన్న పాప ఉంది సార్, ఆమె తిన్నది, ఆమెకు ఆకలి కాదని అనకండి, వాళ్ళకు కూడా అవుతుంది. 2 పూటలు పెట్టకపోతే వాళ్ళకు కూడా ఆకలి అవుతుంది. సో హంగర్ మోటివ్ అనేది అందరికి ఉంటది. అండ్ థర్స్ట్ మోటివ్, దాహం అందరికి ఇస్తుంది. అండ్ సెక్స్ మోటివ్, సెక్స్ అనే కోరిక అనేది అందరికీ ఉంటుంది. దాంతో పాటు సైకోసోషల్ ఏంటి అంటే, నాకు ఒక నెట్వర్క్, చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉండాలి, ఎవ్రీవన్ షుడ్ రికగ్నైజ్ మీ, ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో దత్త సాయి సార్ అంటే 1,00,000 మంది గుర్తుపట్టాలి
అఫిలియేషన్ అన్నమాట. అంటే వేరే వాళ్ళతోటి కలవాలి. మనము చూస్తాం కదా, ఎప్పుడన్నా ఎవరింటికి వెళ్తే వాళ్ళు సీఎం తోటో, పీఎం తోటో దిగిన ఫోటోలు ఎంత పెద్ద ఫ్రేమ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. అంటే వాట్ దే వాంట్ టు షో ఇస్ దట్ ఐఎమ్ అఫిలియేటెడ్ విత్ దట్ పర్సన్, ఐఎమ్ అఫిలియేటెడ్ విత్ దట్ పర్సన్. సో దట్ ఈస్ అన్ అచీవ్మెంట్ అని అనుకుంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద మోటివేషన్. అఫిలియేషన్, ఒక్కరితోటి కలవాలి. చూస్తారు కదా ఎంతమంది సార్ సెల్ఫీ సెల్ఫీ అంటారు. సో దట్ ఈస్ అఫిలియేషన్ మోటివేషన్. అంటే వాళ్ళతోటి నేను దిగిన అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో గ్రేట్ అని అనుకుంటారు. కాకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, దిష్టి తగలకుండా ఉండలే పక్కన అని అనుకుంటారు. అది కాకుండా దెన్ పవర్ మోటివ్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు ఎలా అంటే కొన్ని ర్యాలీస్ లో ఎలా ఉంటది, ఏదన్నా ఒక పైనుంచి స్టేజ్ దగ్గర ఒక మాట అనగానే అందరూ అదే అంటారు. ఇఫ్ యూ సీయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, ఎవ్రీవన్ సీస్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ యూ సీయింగ్ ఇన్ దిస్, ఎవ్రీవన్ చేయలేపగానే చేయలేపు. అంటే ఆ పవర్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే పవర్. when someone is listening, when a group of people, when a groups of people, when a large number of people are listening to you, you feel powerful. సో ఈ పవర్ కావాలి అనేది కూడా ఒక మోటివ్ కి ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. అండ్ అచీవ్మెంట్, ఏదన్నా ఒకటి అచీవ్ చేయాలి అనేది, అచీవ్మెంట్ కోసం వి నీడ్ టు అచీవ్ దిస్ అనేది అనిపిస్తుంది కదా. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి, లేకపోతే నాకు గోల్డ్ మెడల్ రావాలి, డిస్టింక్షన్ రావాలి. సో అచీవ్మెంట్ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ బిగ్ థింగ్ అన్నమాట. సో అచీవ్మెంట్ కోసం కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మోటివ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి సింపుల్ గా ఇంకొక స్టోరీ ఉంది మీ ముందు. ఓకేనా? ఏ మోటా పర్సన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మోటివేషన్ అంటే మోటివ్, టైప్ ఆఫ్ మోటివ్ అంటే మోటా పర్సన్ అన్నమాట. ఏ మోటా పర్సన్ మామూలుగా లావు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటిది ప్రాబ్లం? బీపీ ప్రాబ్లం ఉంటది అనమాట. ఏ మోటా పర్సన్ విల్ యూజువల్లీ హ్యావ్ బీపీ ప్రాబ్లం. బీపీ అంటే ఏంది ఇక్కడ? బయోలాజికల్ అండ్ సైకో సోషల్. ఓకేనా? బీపీ అంటే బయోలాజికల్, సైకో సోషల్. ఇప్పుడు మోటా పర్సన్ అంటే ఆయనకి ఆకలి ఎక్కువ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటది కదా. ద మోటా పర్సన్ విల్ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హంగర్. మా స్కూల్లో కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు బాక్స్ తీసుకొని తినేసే వాళ్ళు అనమాట. మెల్లిగా బాక్స్ పక్కన పెట్టేసి రావాలి అంటే బాక్స్ తీసుకుంటుండే. అప్పుడు ఇంకా మా అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పిన, పొద్దున్నే పంపించకమ్మా, నాకు 12 అట్లా పంపి, లేకుంటే మా క్లాస్ వాళ్ళు తినేస్తున్నారు మొత్తం అని చెప్పేసి. సో మోటా పర్సన్ నార్మల్ గా హంగర్ ఎక్కువ ఉంటది. అండ్ థర్స్ట్, దాహం ఎక్కువ ఉంటది. వాళ్ళకి నీళ్ళు తాగాలని ఉంటది, కోకోకోలా తాగాలని ఉంటది, ఎవ్రీథింగ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ డ్రింక్ అండ్ ఈట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళకి సెక్స్ డ్రైవ్ కూడా ఉంటది. మోటా పర్సన్ కాబట్టి ఎవరికి పెద్దగా అట్రాక్షన్ ఉండదు. కాకపోతే ఏం చేస్తాడు, కాకపోతే సెక్స్ డ్రైవ్ అనేది ఉంది. అమ్మాయి తోటి మాట్లాడాలి లేదా అబ్బాయి తోటి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటాడు. ఏం చేస్తారు, కొద్దిమంది వాళ్ళ సొంత టాలెంట్ తోటి పడకపోతే ఏం చేస్తారు, ఎవరో ఒకరిని కలుస్తారనమాట. ఒక అబ్బాయో ఒక అమ్మాయో, వేరే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఉందనుకో, అమ్మాయిల అబ్బాయిల గ్రూప్ ఉందనుకో, అరే వీటితోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు. సో విల్ డూ దట్ అని చెప్పేసి దే స్లోలీ అఫిలియేట్ విత్ ది అదర్ పీపుల్. అది కూడా ఎలా? పవర్ తోటి అఫిలియేట్ అవుతాడు అనమాట. నన్ను నీ గ్రూప్ లో పిలుచుకోలేదు అనుకో, నీ పని చెప్తాను రా, నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటా అని పవర్ యూజ్ చేస్తాడు అనమాట. పవర్ యూజ్ చేస్తాడు, తర్వాత గ్రూప్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాడు. ఒక అమ్మాయిని అబ్బాయి అయితే అమ్మాయిని, అబ్బాయి అయితే అమ్మాయిని, అట్లా ఒక అచీవ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆయన గోల్ అనేది అచీవ్ అయిపోతుంది. సో ఏ మోటా పర్సన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రంతో పాటు మనకి కొద్దిగా అర్థం కూడా అయిపోతుంది. హంగర్, థర్స్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏ మోటా పర్సన్ విల్ యూజువల్లీ హ్యావ్ బీపీ అంటే బయోలాజికల్ అండ్ పి అంటే సైకోసోషల్. అండ్ దే యూజువల్లీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హంగర్, థర్స్ట్ అండ్ సెక్స్ డ్రైవ్. ఈ మూడు బయోలాజికల్ దాంట్లో వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ 3 బయోలాజికల్ లో వస్తుంది. పి సైకోసోషల్ ఏంది? అఫిలియేట్స్, పవర్ అండ్ అచీవ్స్. ఓకేనా? అచీవ్మెంట్, అఫిలియేట్స్, పవర్ అండ్ అచీవ్మెంట్ అనేది మనకి సైకోసోషల్ దాంట్లో వస్తుంది. ఓకేనా? మోటా పర్సన్, ఇది ఒక స్టోరీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. దెన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పేశాను నేను. సోర్సెస్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఏంటి అంటే ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్. ఏదైతే లోపల నుంచి వస్తుందో, మనం చెయ్యాలి, ఎలాగన్నా చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అని అనుకున్నారు కాబట్టి మీరు క్లాస్ లోకి వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్. అదే ఇప్పుడు ఆరుద్రేశ్వర్ సార్ ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ చేసి నువ్వు క్లాస్లకు రా, నువ్వు క్లాస్లకు రా, నువ్వు క్లాస్లకు రా అన్నప్పుడు వచ్చినారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. లేదు, ఒక మెసేజ్, అందరికి ఒక మెసేజ్ పెట్టగానే వచ్చేసినారంటే యు ఆర్ ఇంటర్నల్లీ మోటివేటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రిన్సిక్ మోటివేషన్. అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ మోటివేషన్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఏదైతే. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ ఇస్ టెంపరీ. మనం ఏదైతే వీడియోలు చూసి మోటివేట్ అవుదాము, లేకపోతే పొద్దున్నే లేచి ఐ డూ దిస్ థింగ్, ఐ డూ దట్ థింగ్, ఐ డూ యోగా, ఐ డూ రన్నింగ్, ఐ డూ వాకింగ్, 2 days తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఆఫ్. బట్ ఏమవుతుంది, వెన్ యు ఆర్ doing for some SI examination or constable or some recruitment rallies, they say that your nadumu kolta should be less than 32 inches. Then that is the internal motivation. Even if your mother says sleep better, sleep some more time you sleep, no mama, no, this is time to do some workout and చెప్పేసి he goes. So this is intrinsic motivation అన్నమాట.
సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనము ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా ఏంటి అంటే ఏ మోటా పర్సన్ డ్రైవింగ్ ఏ బైసైకిల్. మోటా పర్సన్ అంటే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ మోటివ్స్ వచ్చేసింది, డ్రైవింగ్ ఏ బైసైకిల్ అంటే మనకి మోటివేషన్ సైకిల్ గురించి వచ్చింది. అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ గురించి నాకు తెలిసి దేర్ ఇస్ నథింగ్. ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్, ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్, ఇన్ఫీరియర్ సుపీరియర్ అన్నట్టు ఏంటి ఇంట్రిన్సిక్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ దానికి పెద్దగా మనకి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి నిమోనిక్ లాగా ఆర్ స్టోరీ లాంటిది ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక్కసారి స్పీడ్గా వెళ్ళిపోదాం మనము. ఫస్ట్ మోటివేషన్, ఎందుకంటే నేను దీనికి అలాట్ చేసిన దాంట్లో 1-2 minutes మిగిలింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ వన్స్ అగైన్ రివ్యూయింగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ మోటివేషన్ సైకిల్ అంటే ఏ బాయ్ నీడ్ టు డ్రైవ్ ఇన్ ది గోల్ డైరెక్షన్ టు అచీవ్ గోల్, దెన్ హీ కెన్ రెడ్యూస్ ది డ్రైవింగ్ స్పీడ్. ఇది జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎ పర్సన్ గోయింగ్ టు హి స్కూల్ అండ్ బైసైకిల్. మీరు స్టోరీ మొత్తం సొంతంగా రాసేయచ్చు. అండ్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ మోటివ్స్ లో ఏంటి, బయోలాజికల్ లో 3, సైకోసోషల్ లో 3. బయోలాజికల్ బీపీ, మోటా పర్సన్ యూజువల్లీ హ్యావ్ బీపీ. సో బీపీ అనుకుందాం, మోటా పర్సన్ బీపీలో ఆయనకి హంగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, థర్స్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ సెక్స్ డ్రైవ్ మోటా ఉంది కాబట్టి ఓవర్ అట్రాక్ట్ కాదనుకోండి, ఆయన ఏం చేస్తాడు వేరే గ్రూప్ తోటి అఫిలియేట్ అవుతాడు, అక్కడ పవర్ యూజ్ చేసి అఫిలియేట్ అవుతాడు, దాని తర్వాత హీల్ అచీవ్. సో దిస్ ఈస్ దిస్. అండ్ దెన్ సోర్సెస్ ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ది మోటివేషన్ సెషన్. అండ్ నాకు తెలుసు యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాస్ట్ సార్ అండ్ ఏంటి సైడ్ హెడింగ్ మాత్రమే చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి అనుకోకండి. మనము వీఆర్ ఇన్ ది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ టు విన్ ది వార్, నాట్ టు ఏంటి అంటే మనము క్రికెట్ లో దిగినాం అనుకోండి, టీం గెలవడం ముఖ్యం. మనం సెంచరీ కొట్టినా కొట్టకపోయినా తర్వాత విషయం, టీం గెలవడం అనేది ముఖ్యం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మోటివ్, మనం అందరం గెలవాలి. ఎస్, దెన్ నేనేం చేస్తానంటే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ థియరీ ఆఫ్ మోటివేషన్. థియరీ ఆఫ్ మోటివేషన్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది మీకు మీ ముందుకు రాబోతుంది. వెరీ వండర్ఫుల్ స్టోరీ. ఎస్ ఎస్ రా ఏమైంది, నీకు మోటివేషన్ తక్కువైనట్టుంది, వస్తలేదు, వచ్చింది. ఓకే చలో, థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్. థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కదా, ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ ఏదన్నా చదివినప్పుడు థియరీస్ 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 అని ఉంటుంది. థియరీస్ ఉన్నప్పుడు 1 second, థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్. థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మనకు బేసికల్ గా ఏమున్నాయంటే 3 types ఆఫ్ మోటివేషనల్ థియరీస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఆ మోటివేషనల్ థియరీస్ ఏంటి అంటే మెక్డాగల్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్స్టింక్ట్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇది మీకు స్టోరీ వచ్చేస్తున్నాయి. మెక్డాగల్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఒకటి ఉంది, అండ్ ఫ్రూట్స్ సైకో అనలిటిక్ థియరీ ఆఫ్ మోటివేషన్, మాస్లోస్ మోటివేషన్ థియరీ. సో ఈ 3 థియరీస్ మనకి థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్ లో ఉన్నాయి. దెన్ విల్ డైరెక్ట్లీ సీ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఈ మెక్డాగల్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఏముంటుంది అంటే, రిలీజర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మన దగ్గర, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ రిలీజర్స్. స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సెస్ మన బాడీ ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి ఒక పర్టికులర్ రెస్పాన్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ పర్టికులర్ రెస్పాన్సెస్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. ప్యాటర్న్ మనకి ఏదో ఉంటుంది కదా, ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అని చెప్పేసి, ఆ టైంలో మీరు ఫైట్ చేయాలా ఫ్లైట్ చేయాలా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అలాంటి రిలీజర్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇన్స్టింక్చువల్ బిహేవియర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ యాక్షన్ ప్యాటర్న్. సో ఏదన్నా ఇప్పుడు లైక్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, సంథింగ్ if you put your finger in fire, you'll instinctively take it out. You'll not see whether అరే నా చెయ్యి కాలుతుందా కాలదా, కాలేటప్పుడు ఏం వాసన వస్తుంది, or which color it will burn in, what is the flame color, you'll not see. You'll just take it off. అంటే రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫైర్ ఈజ్ యువర్ బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ అనమాట. ఈ బిహేవియర్ అనేది ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఇన్స్టింక్ట్ బిహేవియర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ సర్వైవల్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. దీస్ ఇన్స్టింక్ట్ బిహేవియర్ సర్వైవల్ కోసం, లైక్ వై ఆర్ యూ పుల్లింగ్ అవుట్ యువర్ ఫింగర్ ఫ్రమ్ దట్, because you want to survive. That is the main thing, or else it will get hurt and it will get burned. So this is the thing, and this can be unlearned. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అంటే, కొద్దిమంది లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, లైక్ పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి సడన్ గా సౌండ్ రాగానే, కుక్కర్ సౌండ్ లేదా మిక్సీ సౌండ్ రాగానే భయపడతారు, అని భయపడతారు. బట్ వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి, బాబు పాప దిస్ ఈస్ నథింగ్,
చూడు కుక్కర్, ఇది పైకి లేస్తే తుస్తుంటది, కింది పోతే తుస్సు బంద్ అవుతుంది, లేస్తే పోతుంది, అట్లా అని చెప్పినాం అనుకో, ఓకే దిస్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అనమాట, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మై ఇమాజినేషన్, నా కల్పన మాత్రమే అని చెప్పేసి వెన్ దే బిలీవ్, దెన్ ఓకే ఫైన్ అని చెప్పేసి. దిస్ కెన్ బి అన్లర్న్డ్ అండ్ ఒక్కొక్క రకమైన స్పీసీస్ కి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ఏంటిది అంటే మామూలుగా మనకు ఒక 12 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. పేరెంటల్ కేర్ గురించి, దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్స్. పేరెంటల్ కేర్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, సెల్ఫ్ అబేస్మెంట్ అంటే మన గురించి మనం కరెక్ట్ గా ఆలోచించడము, రిపల్షన్స్, సమ్ ఫైట్స్ గురించి, క్యూరియాసిటీ, మనం ఏదైనా చూడగానే ఎందుకు అవుతుంది, వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ వే, వీ వాంట్ టు నో దట్ క్యూరియాసిటీ. పుగ్నాసిటీ అంటే ఫైటింగ్, reproduction is also a basic instinct, creativity, gregariousness, acquisition, self-assertiveness, and flight. These are the 12 things which are said in McDougall's theory of instinct. Okay, na? If you are referring your textbook, 124 is the page number, right? So, ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేరెంటల్ కేర్, ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ తయారు చేశాను నేను మీకోసం గుర్తు పెట్టేసుకోవడానికి. ఏంటంటే జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, whatever story we are creating or whichever we are doing, it is only for remembering. మనకి సినిమా స్టార్టింగ్ వస్తుంది చూడండి, ఆల్ ది క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ది సీరియల్ ఆర్ ఫిక్షనల్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లివింగ్ ఆర్ డెడ్ అని చెప్పేసి, అలాంటిది అనమాట ఈ స్టోరీస్ కూడా. There is nothing to do with these stories. You don't go and write the story. You write the gist of the story. You write the understanding you learn from the story. Okay na? So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ, పేరెంట్స్ ని కేర్ చేద్దాం అనుకుంటాడు అనమాట. మెక్డాగల్స్ అనే అతను పేరెంట్స్ ని కేర్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. కేర్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టాలి. ఫుడ్ పెట్టాలి అంటే హీ గోస్ అవుట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఫుడ్. ఫుడ్ తీసుకొద్దాము, ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము బయటికి అని చెప్పేసి హీ గోస్ అవుట్. వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, వెళ్ళేటప్పుడు బేస్మెంట్ లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనమాట. హీ గోస్ త్రూ బేస్మెంట్. బేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ బేస్మెంట్ వస్తుంది. అయితే అక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో గొడవ పడుతున్నట్టు ఏదో సౌండ్ వినిపిస్తుంటది అనమాట, ఏదో సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సౌండ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఏంటిది, రిపల్షన్స్ సౌండ్స్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ రిపల్షన్. రిపల్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ క్యూరియాసిటీ ఉంటది కదా, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, వీ వాంట్ టు నో దట్, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్, వీ వాంట్ టు నో. సో వాట్ వీ యూజువల్లీ డూ ఇస్ దట్ విత్ క్యూరియాసిటీ వీ గో దేర్. అక్కడ వైల్ గోయింగ్ మనము ఇట్లాంటి టైంలో 1 సెకండ్ లో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి, రైట్? if it's at some point of time, if phone rings, ఆ ఒక్క రింగ్ అయినా కూడా టకటకటక ఎన్నో థాట్స్ వస్తాయి. అలాంటిది ఆ క్యూరియాసిటీ తోటి అటు పోతుంటే పుగ్నాసిటీ, ఈ థింగ్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఏమో అనుకొని చెప్పి పోయి చూస్తాడు అనమాట. ఆ బేస్మెంట్ లో వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ రొమాన్స్ నడుస్తుంటది అనమాట, రిప్రొడక్షన్ కార్యక్రమం నడుస్తుంటది. ఓర్ని ఎంకమ్మా ఇదేం క్రియేటివిటీ రా బాబు అని చెప్పేసి అటు నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. వెళ్ళిపోయి గ్యాస్ నింపుకుంటాడు, ఫ్లైట్ లో గ్యాస్ నింపుకుంటాడు. మనం గ్యాసోలిన్, మనం ఇక్కడ పెట్రోల్ అంటాం కదా, గ్యాసోలిన్ కూడా అంటారు అనమాట. సో GAS నింపుకొని ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ పేరెంటల్ కేర్, పేరెంట్స్ ని కేర్ చేస్తున్నట్టే పేరెంటల్ కేర్. ఫుడ్ కోసం మెక్డానల్డ్స్ కి వెళ్ళిండు అంటే ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. బేస్మెంట్ లో నుంచి వెళ్ళిండు అంటే సెల్ఫ్ అబేస్మెంట్. అండ్ ఏదో గొడవ జరుగుతుంది అని సౌండ్ వినడం అంటే రిపల్షన్స్. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందామని క్యూరియాసిటీ తోటి పోయిండు. సో క్యూరియాసిటీ ఇస్ కవర్డ్. And he thinks that while going towards that, he thinks that there is some fight going on. So that is pugnacity. And when he goes there and see there is a romance going on, reproduction process is going on, he sees and he thinks what creativity is this అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. అనుకొని గ్యాస్ నింపుకొని ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతాడు. గ్యాస్ అంటే గ్రెగోరియస్నెస్, GAS, acquisition and self-assertiveness. These are the things which are discussed in McDougall's. Okay na? Tarvata then comes, I'll share this slide, don't worry. Okay, Freud's psychoanalytic theory of motivation. Freud's psychoanalytic theory of motivation దీంట్లో కూడా ఏంటిదంటే ఈగో, సూపర్ ఈగో, ఇడ్, హోమియోస్టేసిస్, హిడోనిజం, క్యాథసిస్ అని చెప్పేసి 6 పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారనమాట. దీంట్లో ఇక్కడ ఈగో అంటే ఏంటి అంటే ఈగో అండ్ సూపర్ ఈగో గురించి మనం ఒక్కసారి డిస్కస్ చేద్దాము. అంటే లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్, లైక్ ఐల్ గివ్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యు సీ ఏ డాగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఏ స్టోన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, ఏమనిపిస్తుంది, ఒక్కసారి రాయి తోటి దాన్ని కొడదాము అని అనిపిస్తుంది. అంటే ఏమో దిస్ ఇస్ నాకే అనిపిస్తుందో అందరికి అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ స్టోన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ డాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, యూ వాంట్ టు హిట్ ఇట్. That is id. It is the basic thing which is like kottali anpisadi. You don't know why, but you want to hit it. Then em anpistundi ego, what if someone sees me, ఎవరన్నా చూస్తే
నన్ను బ్యాడ్ అనుకుంటారు. సో ఎవరు చూడనప్పుడు కొట్టాలి. హీల్ సీ అందరిని చూస్తున్నారా లేదా అనేది ఈగో ఫ్యాక్టర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఎవరైనా చూస్తున్నారా లేదా అని చెప్పేసి చూస్తే కొట్టొద్దు, చూడకపోతే కొట్టాలి అని డిసైడ్ అయ్యాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఈగో. బట్ సూపర్ ఈగో ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ వేర్ ఇట్ సేస్ దట్ నో, మనలోనే ఉంటాయి ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్. మన 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? సూపర్ ఈగో ఏమంటుంది? నో, యూ షుడ్ నాట్ హిట్ దట్, యూ షుడ్ నాట్ హిట్ ది డాగ్ బికాస్ ఇట్ విల్ హార్మ్ ఇట్. ఎవరు చూస్తున్నారు చూడట్లేదు, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో బాదర్. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ వెదర్ ఎనీవన్ ఈస్ సీయింగ్ యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ యూ. హిట్టింగ్ ఎ డాగ్ విత్ ఎ స్టోన్ ఈస్ రాంగ్, సో యూ షుడ్ నాట్ డూ దిస్. సో దిస్ ఈస్ సూపర్ ఈగో. సూపర్ ఈగో అంటే మనలో ఉన్న మంచి క్యారెక్టర్, ఈడ్ అనేది మనలో ఉన్న బ్యాడ్ క్యారెక్టర్, అండ్ ఈగో అనేది మనలో ఉన్న క్యారెక్టర్ అది బయట వాళ్ళు చూస్తున్నారా లేదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని ఈగో అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇడ్, ఈగో, సూపర్ ఈగో కవర్ అయిపోయింది. దెన్ హోమియోస్టేసిస్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్లీ స్టేబుల్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. మంచి మన ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మంచి మెయింటైన్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే ప్రాణాయామ, యోగా లాంటి అవర్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా అవర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, అవర్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం, దాన్ని మనం హోమియోస్టేసిస్ అంటాము. అండ్ హిడోనిజం అంటే pleasure and happiness. We think that pleasure and happiness are the prime goal and only goal in our life. సో వాటి గురించి ఆలోచించడాన్ని మనం హెడోనిజం అంటాం. దెన్ క్యాథెక్సిస్ అంటే డిజైర్డ్ బట్ నాట్ అబ్టైన్డ్. అది ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాము, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అచీవ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది 6 థింగ్స్ అండ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ స్మాల్ స్టోరీ టు రిమెంబర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫ్రాయిడ్, ఇప్పుడు మనం ఏ స్టోరీ చేసినా కూడా ముందు దాంతో లింక్ చేసుకుంటాం, రైట్? అది గాలికి వదిలేసి ఇది కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇది గాలికి పోతుంది, అది గాలికి పోతుంది. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ది ప్రీవియస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో ఫ్రాయిడ్ ఈస్ ది ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మెక్డాగల్స్. ఓకేనా? మెక్డాగల్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫ్రాయిడ్. అండ్ తర్వాత దిస్ ఫ్రాయిడ్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఈగో. ఎంత ఈగో అంటే ఇట్స్ ఎ సూపర్ ఈగో. బాగుందా అంటే హౌ ఇస్ ది మూవీ అంటే వి సే ఇట్స్ గుడ్. హౌ ఇస్ ది మూవీ? ఇట్స్ సూపర్ గుడ్ అంటే ఇట్స్ ఎక్స్ప్లరేట్, ఏమంటారు దాన్ని, ఎక్స్క్లమేషన్ కాదు, ఎక్కువ అంటే గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ లాంటిది అనమాట. ఈగో, సూపర్ ఈగో. ఆ ఈగో, సూపర్ ఈగో తోటి కనీసం ఒక ఇడ్లీ అన్న కొనడానికి వస్తుందా? హీ కాంట్ ఈవెన్ బై ఇడ్లీ విత్ దట్. ఆ ఫ్రాయిడ్ దగ్గర ఉన్న దాంతో ఎక్స్ట్రాడినరీ. సో హీ కెనాట్ ఈవెన్ బై ఇడ్లీ విత్ దట్. సో వాట్ హీ డస్ ఈస్ దట్ హీ స్టార్ట్స్ యూజింగ్ హోమియోపతి మెడిసిన్. ఎక్సెప్షనల్, yes. He starts using homeopathy medicine. హోమియో అంటే హోమియోస్టేసిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వైల్ యూజింగ్ దట్ he thinks he is a don. అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అయితే పవనిజం అంటారు, హిందూ పీపుల్ అయితే హిందూయిజం అంటారు, జైన్ పీపుల్ అంటే జైనిజం అంటారు, బుద్ధిస్ట్ అయితే బుద్ధిజం అంటారు కదా. అట్లాగే ఈయన డాన్ కాబట్టి డానిజం అని అనుకుంటాడు అనమాట. he thinks he is a donism. సో ఇక్కడ if you carefully observe, he donism ni manamu two parts lo break chesam. He thinks he is donism. So he donism, HEDONISM anamata. Idantha oka word, but actually aina don ante kaadu, he is cat. Enta cat? 6 cats anamata aina. He is 6 cats. Cat exists. మనం గుర్తు పెట్టుకోవడానికి సింపుల్ లాజిక్. ఫ్రాయిడ్ is a friend of మెక్డాగల్స్. ఈగో, సూపర్ ఈగో అండ్ ఇట్ గురించి డిస్కస్ చేశాడు. అండ్ హీ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ హోమియోస్టేసిస్. సో హీస్ యూజింగ్ హోమియోపతి మందులు అని అనుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ హీ థింక్స్ హీ ఈస్ ఎ డాన్. సో హీ డానిజం. హీ ఈస్ యాక్చువల్లీ, బట్ హీ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ క్యాట్. హెక్సిస్. హీ ఈస్ క్యాట్ అన్నట్టు అనమాట. 6 cats తోటి సమానం ఈ ఫ్రాయిడ్ అనే అతను. దెన్ వీల్ మూవ్ టువర్డ్స్ మాస్లోస్ థియరీ ఆఫ్ మోటివేషన్ థియరీ. ఈ మాస్లోస్ మోటివేషన్ థియరీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ వెరీ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ హీ సేస్ దట్ మాస్లోస్ మోటివేషన్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ సింపుల్, ఇది చేయగానే మీకు వచ్చేస్తుంది, డూయింగ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ. నో, మోటివేషన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. ఇట్ కవర్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో అది మాట్లాడతాడు. అండ్ we always want to be continuously motivated. We want to be motivated to do something. Continuously motivated. A person is continuously motivated to do something, either good or bad. If terrorist example తీసుకున్నా కూడా, why is he behaving in that way? So he is getting motivated by some other people. సో ఏది గుడ్ చేయాలన్నా బ్యాడ్ చేయాలన్నా కంటిన్యూస్ మోటివేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మోటివేటెడ్ బై బేసిక్ నీడ్స్ ఆర్ డిజైర్స్. ఆ మోటివేషన్ అనేది బేసిక్ డిజైర్స్ ఆర్ నీడ్స్ వల్ల అయిపోతుంది. అండ్
He also said that needs are arranged in hierarchy. ఈ హైరార్కీ ఏంటి? ఫిజియోలాజికల్ నీడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటిది అంటే వి నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఈట్, వి నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్, రోటీ కపడా మకాన్ ఏదైతే అంటామో, సో దట్ ఈస్ ఫిజియోలాజికల్ నీడ్స్. దెన్ సేఫ్టీ నీడ్స్ అంటే ఓకే, ఒక ఇల్లు ఉండాలి, ఆ ఇంటికి ఒక సెక్యూరిటీ ఉండాలి, లేకుంటే మంచి ఒక జాబ్ ఉండాలి, జాబ్ సెక్యూరిటీ, నెలకి we should have this much of income every month. So this is safety needs anamata, so that we can lead a happy life. Then belonging and love needs. Belonging and love needs ante once you have roti kapda makan and once you have a stable job, what you need to do? What do you think? Arey, I need to get married, I need some love. అంతే కదా. ఇప్పుడు తినడానికి తిండి లేనోడు లవ్ చేస్తాడా అంటే నో, తిండి ఎక్కువైనోడు లవ్ చేస్తాడు. సారీ. So when you have everything else, then you think about a belonging or a love. Then esteem needs. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, you got love, you got belonging, you have a wife, you have a husband, you are happy with your family. Then you think that no, I should get some recognition. People should recognize me. People should recognize me and they should remember me. They should treat me differently. అనేది esteem needs అన్నమాట. Then comes self actualization. అంతా మాయా అని అనుకోవడం సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అనమాట. అన్ని రీచ్ అయిన తర్వాత ఏమనుకుంటాడు? వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ హోమ్, వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ వైఫ్, వెన్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, యూ వాంట్, పేరు అన్ని ఉన్న తర్వాత వాట్ ది థింక్, దిస్ ఈస్ నథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ విచ్ వీఆర్ థింకింగ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్. నేమ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్, ఫేమ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచనలు వస్తాయో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్. సో ఈ హైరార్కీ అనేది ఇది మాస్లోస్ చెప్పాడు మనకి మోటివేషన్ థియరీలో. హీ హాస్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది హైరార్కీ. సో నౌ దిస్ మాస్లో విల్ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ ఎ కామన్ హెచ్ఎం. హెచ్ఎం అంటే హెడ్ మాస్టర్ అంటాం కదా స్కూల్లో. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ యువర్ స్కూల్ డేస్, సో యూ డెఫినెట్లీ నో మాస్లో ఈజ్ ఎ హెడ్ మాస్టర్. హీఈస్ ఎ కామన్ హెడ్ మాస్టర్ అనమాట. సిఎంఎన్, కామన్ హెడ్ మాస్టర్. హెచ్ అంటే హాలిస్టిక్ అప్రోచ్, ఎం అంటే మోటివేషన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్, సి అంటే కంటిన్యూస్లీ మోటివేటెడ్, మళ్ళీ ఎం అంటే మోటివేటెడ్ బై బేసిక్ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్, ఎన్ అంటే నీడ్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ హైరార్కీ. ఓకేనా? ఈ హైరార్కీ అనేది దానికి పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్ సైకోసోషల్ నీడ్స్, సెక్యూరిటీ నీడ్స్, సేఫ్టీ నీడ్స్, బిలాంగింగ్ నీడ్స్ అండ్ లవ్ నీడ్స్, తర్వాత ఎస్టీమ్ నీడ్స్, సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, అదైపోయింది. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను మీకు ముందు ఒకసారి వీటి గురించి చెప్పేస్తాను. ఈ స్టోరీ 3 హ్యూమన్స్, వీళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరు? మెక్డానల్డ్స్ లో పనిచేస్తాడు కాబట్టి ఫుడ్ గురించి చూస్తుందని చెప్పేసి మెక్డానల్డ్స్ గురించి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. దెన్ ఫ్రాయిడ్స్ ఏంటి? చాలా ఈగో ఉన్న పర్సన్. అండ్ ది అదర్ పర్సన్ ఈజ్ మాస్లో, హీస్ ఎ కామన్ హెచ్ఎం. దీస్ 3 పీపుల్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. సో మనకి థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అనేది ఇక్కడ కవర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? దెన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మోటివేషన్. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ కాన్షియస్ రిపోర్ట్ అనమాట. సెల్ఫ్ కాన్షియస్ రిపోర్ట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒక మోటివేషన్ ఎలా ఉంది అని కనుక్కుందామంటే మనకి అప్పుడప్పుడు వస్తాయి చూడండి. ఫీల్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ సమ్ call, or if you are booking something online, you will get a call saying that sir please rate us based on 1 to 4, 1 being very low, 4 being very high అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తారు. People usually do survey side of thing. So depending on your response, depending on your environment, depending on your situation, depending on how happy you are with the product, you'll give your response. So ఈ conscious report అనేది that decides the motivation factor, how motivated you are. And difficulty to write clearly. Sometimes what happens is that you just go through this ఈ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మోటివ్స్ గురించి ఒక్కసారి ఏంటి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్క I'll say the page number 128 is the page number. Different responses, different environment లో different గా బిహేవ్ చేయడాన్ని మనము ఈ motivation, measurement of motivation. See, we have learned about theory of motivation. Then we should have something to measure it. రైట్? సో కాన్షియస్ రిపోర్ట్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అనమాట. దాంట్లో కాన్షియస్ రిపోర్ట్ అంటే యు ఆర్ కాన్షియస్లీ డూయింగ్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దట్ యూ కాన్షియస్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్ అండ్ దేర్ విల్ బి రిటన్ యు ఆర్ అండర్ CCTV సర్వేలియన్స్ అనగానే అవర్ బిహేవియర్ చేంజెస్, రైట్? అవర్ బిహేవియర్ చేంజెస్ డ్రాస్టికలీ. వెన్ నో వన్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ యూ, దెన్ యూ విల్ హ్యాపీలీ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇప్పుడు ఒక పేపర్ ఉంది,
ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే దట్ హౌ ఈజ్ మై క్లాస్ అని మీరు ఒక్కసారి నాకు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అని అంట. అయితే అక్కడ మీ పేర్లు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మీరు అందరు జాగ్రత్తగా సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ అంటారు. అదే మీ పేరు కనిపించదు నాకు, మీరు పెట్టండి అన్నాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ యు డు, అరే ఏం సోది చెప్తున్నావు సార్, మంచి ఏదో వేరే పని చేసుకునే వదిలేసి మీ దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటే ఏదో చెప్తారు అనుకుంటే ఏం చెప్తలేరు అని మీకు నచ్చింది రాసేస్తారు అనమాట. అక్కడ ఇడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. యువర్ డెవిల్ ఇన్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్. సో అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ యూ, వెన్ వి గివ్ ఎ టెస్ట్, ఇది రాయండి ఐ విల్ డిసైడ్ యువర్ మోటివేషన్ లెవెల్ అని అన్నాం అనుకోండి, అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ వాట్ పీపుల్ సే, అరే సో దే బికమ్ కాన్షియస్. If I write this answer, they will think in this way. If I write this answer, they will think in another way. So I should write very carefully. అనే ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అనమాట. సో కాన్షియస్ రిపోర్ట్ అనేది అలా ఉంటుంది. ససెప్టిబిలిటీ టు రెస్పాన్స్ సెట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఈ గ్రూప్ గురించి క్రైటీరియా గ్రూప్ లో కూడా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ సెటిల్ ప్రాసెస్ అంటారు, అంటే అంత కరెక్ట్ గా ఇవ్వదు రెస్పాన్స్ అని అంటారు అనమాట కాన్షియస్ రిపోర్ట్. దెన్ కమ్ ప్రొజెక్టివ్ టెక్నిక్. ప్రొజెక్టివ్ టెక్నిక్ అనేది నేను TAT ఆర్మీ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళేది అనమాట. SSB ఇంటర్వ్యూ అని ఉంటుంది, దాంట్లో TAT థిమాటిక్ అపర్సెప్షన్ టెస్ట్ అనమాట. ఒక హేజీ పిక్చర్ చూపిస్తారు మీకు, అంత క్లియర్ గా ఏం కనిపించదు, అంత హేజీగా ఉంటది ఆ పిక్చర్. దాంట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, ఒక స్టోరీ రాయండి అని చెప్తారనమాట. ఆ స్టోరీ రాయండి అంటే ఏమవుతుంది అంటే మీకు అక్కడ సరిగ్గా ఏం క్లియర్ కనిపించదు, హేజీ పిక్చర్ ఉంటుంది. ఆ పిక్చర్ లో ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ ఏం లేదు అసలు ఆ పిక్చర్ లో, బట్ వాట్ యు అజ్యూమ్, వాట్ యు థింక్ యూ కెన్ సీ దేర్. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, యూ రైట్ ఎ స్టోరీ, you think that I wrote a very nice story, but that story is not based on that picture. That story is based on your nature. So this is called projective technique and it's called thematic apperception test anamata. Okay na? So major issues em untayi deentlo anukunte, major issues in assessment of human motives. అంటే the report can be conscious and unconscious. అంటే కొన్ని లైక్ ఇందాక నేను thematic apperception అన్నా, that మనం అనుకుంటాం we think that we should write good, we should write properly, but unconsciously we write what is not actually required. So conscious and unconscious ఉండడం వల్ల ఈ ఇష్యూస్ అనేది మారిపోతుంది. ఇప్పుడు as I said, the CCTV example, if someone is observing you, you write it very carefully. If someone is not observing you, you write whatever you want. So conscious and unconscious మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. And direct and indirect అంటే if someone is asking you a direct question, see నీకు రేపు స్కూల్ కి రావాలని ఉందా, రేపు నీకు క్లాస్ కి రావాలని ఉందా అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినాం అనుకోండి, then what he says is that if the question is asked by his principal sir, he said yes sir I want to come. But if the same question is asked by your friend, he says that no I think I will not come. But this is direct question. Indirect question ఏంటి అంటే లైక్ నాకు కాలేజ్కి వెళ్ళాలని లేదు ఇవాళ, అసలు ప్రిన్సిపల్ సారే వచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతుండు, ఐ థింక్ ఐ షుడ్ షట్ డౌన్ ది స్కూల్ ఫర్ టుడే, ఐ షుడ్ గివ్ హాలిడే ఫర్ టుడే అని అన్నాం అనుకోండి, దెన్ ఎస్ సార్. ఇందాకనేమో హీ సెడ్ నో సార్, నో యూ వాంట్ టు కమ్ టు స్కూల్, ఎస్ హీ సెడ్. But when the principal has changed the question and it indirect in, and when he has asked in an indirect way, then he says that I think I should close the school tomorrow. Then the person says yes sir you should close the school, bharat bandh undi sir you should close. So direct and indirect way lo question అడగడం కూడా, if you observe this అంటే I usually book a lot of tickets online, రైల్వే టికెట్. దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట, డూ యూ వాంట్ టు ఫోర్గో ది కన్సెషన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాబ్లం, ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో 2 types లో ఉన్నాయి క్వశ్చన్ చూడండి. డూ యూ వాంట్ టు అవైల్ కన్సెషన్ అంటే ఎవ్రీ వన్ సే ఎస్, కానీ డూ యూ వాంట్ టు ఫోర్గో కన్సెషన్ అన్నప్పుడు అక్కడ క్వశ్చన్ కొద్దిగా మార్చేసరికి దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆప్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. అందుకోసం అక్కడ తిరకాసు పెట్టి అడిగినారు అనమాట ఆ క్వశ్చన్. ఐ హావ్ స్టడీడ్ అంటే ఎందుకు ఇలా అడిగారు, హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ యూ డూ యూ వాంట్ టు అవైల్ కన్సెషన్ అంటే అందరు ఎస్ పెట్టేస్తున్నారు. ఓకే అందరికి ఎస్ పెట్టడం అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి విల్ చేంజ్ ది క్వశ్చన్, డూ యూ వాంట్ టు ఫోర్గో కన్సెషన్ అంటే ఎస్ అన్నారు అనుకోండి, అడికి అర్థమయ్యే లోపు అది ఎస్ అయిపోతుంది, టికెట్ బుక్ అయిపోతుంది. So he's getting the money. So when the question is direct and when the question is indirect, there is a lot of difference in the answer, right? So this is, and drive mechanism and cognitive control, how you are థింకింగ్ అబౌట్ దట్. ఆ అసెసింగ్ పొజిషన్ ఎట్లుంటుంది, అప్రైజల్ మీకు ఏది డ్రైవ్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ది ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ యూ టు టేక్ ది టెస్ట్.
if you are really interested to take a test, ఎగ్జామే అనుకుందాం మనము, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటర్నల్లీ మోటివేటెడ్, మీకు రాయాలి ఎగ్జామ్ ఎలాగన్నా రాయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ స్టడీ ఎ లాట్. బట్ వెన్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఈస్ సేయింగ్ యూ టు రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్, దెన్ యూ సే అబ్బా అతను చెప్పాడు కదా, ఓకే ఐ విల్ రైట్. అంటే ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ లో రాసేది మీరే, బట్ స్టిల్ ద pattern of paper, the answer you are giving is some completely different. So situation మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది, the drive mechanism మీద డిపెండ్ అవుతుంది, and knowledge, past knowledge మీద కూడా your answers will depend. If someone is saying that, ఇందాక నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ లోనే సేమ్, if principal has come and say that రేపు మనము కాలేజ్ బంద్ చేద్దామా అని చెప్పినప్పుడు ఎస్ సార్ అన్నాడు, అయినా స్కూల్ బంద్ చేయట్లేదు, కాలేజ్ బంద్ చేయట్లేదు ప్రిన్సిపల్ సార్, ఈయనకు అర్థమైపోతుంది ఓకే నన్ను టెస్ట్ చేయడానికి ఈసారి చేస్తుండు కదా, he has a past experience, he gives answer very carefully. So knowledge of past is also very much important in assessing the human motives and developing precise and highly objective. Ante question kuda aa develop correct ga cheyagalgalannamata. We should be able to develop a question very precisely, and wide array of variables ela arrange chesaru ane dani meeda kuda depend avutundi annamata. Like what you are keeping in front, what you are లైక్ మనం ఇప్పుడు సింపుల్, నాన్న చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన పనులే మనం అన్ని. నాన్న కోపంగా ఉన్నామా అనుకోండి, మనం పోము నాన్న దగ్గరికి, నాన్న సినిమా పోదాం అంటే మనకు అక్కడే సినిమా చూపిస్తాడు చెంప మీద ఒక్కటేసి. సో వి వెరీ కేర్ఫుల్లీ అడ్రస్ దట్ పాయింట్. సో ఆ వేరియబుల్ అనేది ఓకే నాన్న మంచి మోడ్ లో ఉన్నాడా లేడా, అమ్మ మంచిగా వంట చేసిందా లేదా, ఈజ్ ద ఫుడ్ గుడ్ ఆర్ నాట్, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా న్యూస్ చూసుకొని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుండా, లేకపోతే ఆ బీజేపీ పార్టీనో టీఆర్ఎస్ పార్టీనో ఏదో పార్టీని తిట్టుకుంటూ కూర్చుంటా. ఓకే వేరియబుల్స్ అన్ని కనుక్కొని దాన్ని బట్టి వీల్ పుట్ అవర్ పాయింట్. ఎక్స్కర్షన్ కి పోవాలి, లేకపోతే మార్క్స్ వచ్చినాయి, మార్క్ షీట్ మీద ఆన్సర్ అక్నాలెడ్జ్ మీద సైన్ పెట్టించుకోవాలి, ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్, అంటే వీ ఆల్ డూ దట్. సో దీస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వైడ్ అరే ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనమాట. వేరియస్ వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్యాన్ ఇన్ దిస్ రూమ్ అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ టు సిట్ ఫర్ 1 hour, and after that I'm taking examination, you will be completely exhausted mood and you will not give a proper answer. So ఈ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ కంట్రోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ ఆర్ ది పాయింట్స్ విచ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్, అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇవన్నీ చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది హ్యూమన్ మోటివ్స్ కనుక్కోవడానికి అండ్ ఇష్యూస్ దాంట్లో. కంపారిటివ్ ఆర్ లోవర్ ఎనిమల్ స్టడీస్. సో మనం నార్మల్ గా ఒక మంకీ ఇలా చేసింది కాబట్టి మనకి మంకీ మెంటాలిటీ అని చెప్పేసి అనడము, సో అలాంటి వాటి మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ది అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మోటివ్. సో ఇన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు సార్, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒకటి చెప్పేసేయండి, మా మోటివ్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది అని చెప్పేస్తే దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎ స్టోరీ. ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యువేషన్, ఓకేనా? ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యువేషన్, ఒక కళ్ళు మూసుకొని వింటా అన్నా పర్లేదు, ఎలాగైనా ఒక ఇమాజిన్ సిచ్యువేషన్ చేసుకోండి. మనం నార్మల్ గా హ్యూమన్స్ కి కంపారిజన్ నేచర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ వి కంపేర్, హీ హ్యాస్ దట్, హీ హ్యాస్ దిస్, హీస్ డ్రైవింగ్ ఎ కార్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ది కార్, ఐ విల్ ఆల్సో డ్రైవ్ అని చెప్పేసి. పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా హీ డైరెక్ట్లీ డిసైడ్స్ టు డ్రైవ్ అనమాట. The person situation imagine cheskondi, he compares with other and says that without any past experience or knowledge he directly decides to drive because the other person is driving, I will also drive. డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఏంటిది అంటే ఆయనకు ఓన్ది ఏంది ఆ స్విచ్ ఆన్ చేయడం ఒక్కటి తెలుసు, అంతే. ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయడం ఒక్కటి తెలుసు. ఇక్కడ ఇది గేర్ రాడ్ ఉంటదని తెలియదు, దాని పక్కన బ్రేక్ ఉంటదని తెలియదు, ఏబిసి యాక్సిలరేటర్ బ్రేక్ క్లచ్ ఉంటదని తెలియదు, అండ్ హీ డోంట్ ఈవెన్ నో వైపర్ ఎలా ఆన్ చేయాలి అని తెలియదు, ఏం తెలియదు. అనేబుల్ టు కంట్రోల్, ఇప్పుడు ఏమైంది వర్షం పడ్డది, అనేబుల్ టు కంట్రోల్ వేరియబుల్స్ ప్రిసైజ్లీ. వేరియబుల్స్ అంటే బయట నుంచి ఆ వైపర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆ బ్రేక్ ని, యాక్సిలరేటర్ ని ఆర్ గేర్ ని కంట్రోల్ చేయక అనేబుల్ టు కంట్రోల్ వేరియబుల్స్ ప్రిసైజ్లీ, హీ బికమ్స్ అన్కాన్షియస్ అనమాట. అన్కాన్షియస్ అయిపోతాడు. ఆ డ్రైవ్ చేద్దాం అనుకుని కూర్చుంటాడు, వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకున్నా కూడా డైరెక్ట్లీ డ్రైవ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయి ఆ వేరియబుల్స్ ని కంట్రోల్ చేయలేక, ప్రిసైజ్ గా కంట్రోల్ చేయలేక హీ బికమ్స్ అన్కాన్షియస్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏమవుతుంది, సిచ్యువేషన్ అంటే సిచ్యువేషనల్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది, సిచ్యువేషన్ అంటే సిచ్యువేషనల్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది, అండ్ హ్యూమన్ అంటే హ్యూమన్ మోటివ్స్ గురించి వచ్చింది. అండ్ దెన్ కంపేర్స్ అంటే కంపారిజన్ విత్ లోవర్ ఎనిమల్స్ అని చెప్పాను. అండ్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, హౌ
if I answer in this particular way, how is it going to affect me and past experiences? And he directly decides, and direct and indirect, like I said, the question, direct and indirect question, and also decides to drive and drive mechanism. What is the driving force which is making you to attempt this examination? And unable to control అంటే కంట్రోల్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పాను. అండ్ ప్రిసైజ్లీ అంటే ప్రిసైజ్ గురించి కూడా చెప్పాను కదా. డెవలపింగ్ ప్రిసైజ్ అండ్ హైలీ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా డెవలప్ కరెక్ట్ గా చేయగలగాలి. అండ్ హీ బికమ్స్ అన్కాన్షియస్ అంటే కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్. సో దిస్ ఈస్ ది స్టోరీ. ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యువేషన్, ఏ హ్యూమన్ ఆల్వేస్ కంపేర్స్ విత్ అదర్స్. వితౌట్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్, హీ డైరెక్ట్లీ డిసైడ్స్ టు డ్రైవ్. unable to control variables precisely, he becomes unconscious. ఒక కార్ నడపడానికి కూర్చుండు, వేరే వాడితో కంపేర్ చేసి ఆయనకి పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, పాస్ట్ నాలెడ్జ్ లేదు, అది కూర్చున్నాడు తప్ప దాన్ని ఎక్కడ స్టీరింగ్ ఎటు తిప్పితే ఏం పోతుందో తెలియదు, లేకపోతే వైపర్ ఎట్లా ఆన్ చేయాలో తెలియదు, లైట్ ఎట్లా ఆన్ చేయాలో తెలియదు, ఆ బ్రేక్ ఎట్లా, ఆ హ్యాండ్ బ్రేక్ ఎట్లా తీయాలో తెలియదు. వితౌట్ ఎనీథింగ్ he directly jumps into it, and because he is unable to control, he becomes unconscious. So this is the major issues in assessment of human motives. Okay na? So ee anta theories of motivation anta oka ee 3-4 stories anni oka laga galpali ante oka daggara oka string lo 3 human friends: McDougall, who is working in McDonald's; Freud, very egoistic person; Maslow, a common HM, common headmaster, motivates each other to drive car without experience. వాళ్ళు ఒకరినొకరు మోటివేట్ చేసుకుంటారు అనమాట, వీ షుడ్ డ్రైవ్ ఏ కార్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఏంటిది, వీ గాట్ 4 స్టోరీస్ ఇన్ దిస్ సింగిల్ స్టోరీ. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ థియరీస్ ఆఫ్ మోటివేషన్. యాజ్ ఐ థాట్, ఓకే 8 o'clock లోపు ఇది కూడా అయిపోయింది. దెన్ వీల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎమోషన్స్. ఓకేనా? మీన్ వైల్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ సిప్ ఆఫ్ వాటర్. We are entering into emotions. Come on. Okay, emotion. Now the third topic for the day is emotion. Okay. ఇందాక నేను I said a common thing. ఏది ఉన్నా కూడా అది ఎమోషనే కావచ్చు, మోటివేషనే కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ దేర్, కామన్ BP is the common thing. C అంటే కాగ్నిటివ్ కాంపోనెంట్, P అంటే ఫిజియోలాజికల్ కాంపోనెంట్, B అంటే బిహేవియరల్ కాంపోనెంట్. కామన్ BP, CBP, కాగ్నిటివ్, ఫిజియోలాజికల్ ఆర్ సైకలాజికల్ ఆర్ సైకోసోషల్, B అంటే బిహేవియరల్ కాంపోనెంట్. సో ఎమోషన్స్ అనేది వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దెన్ నేచర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్. నేచర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అంటే బేసిక్ ఎమోషన్ ఏంటి, జస్ట్ యూ దీంట్లో అంత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. You just imagine some situation. You got a good rank. You feel happy. But before the results are announced, you are afraid whether you'll get a desired rank or not. When your friend calls and says, "Arey, result ochindra, chusko." Akkada chusin tarvata result raadu, you get anger. But when the result you are expecting is not getting, you feel sad. And when you get result, you are happy with your 90% marks, but when the person beside you got 92%, then you feel jealous. He copied from me but still got 92%. How come? You feel jealous. So ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నవరసాలు, as someone said, yes, శ్రీకర్ గారు. So these are all things, these are the basic emotions అన్నమాట. సో దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేనేం చేయలేదు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో functions of emotions అనేది it can be constructive or also destructive. ఓకేనా? బేసిక్ గా ఫంక్షన్స్ అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ కూడా ఉండొచ్చు ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో బయోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ, ఇన్ యువర్ బుక్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది పేజ్ నెంబర్ 139. బయోలాజికల్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఎమోషన్ వల్ల ఏంటి బయోలాజికల్ గా యూ ఫీల్ వెన్ when you are very sad or when you are afraid,
కళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. వెన్ యూ ఆర్ క్రయింగ్ కళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ బయోలాజికల్ ఫంక్షన్. వెన్ సమ్ ఎమోషన్ ఈస్ చేంజింగ్, ద అదర్ పర్సన్ నీడ్ నాట్ ఆస్క్ యూ వాట్ హ్యాపెండ్, but seeing tears in your eyes, you'll get to know that okay, he's having some emotional disturbance, he's having some problem. So biological function అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ లో వస్తుంది. అండ్ సోషల్ ఫంక్షన్ లో ఏమవుతుంది అంటే కమ్యూనికేషన్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సోషల్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే వెన్ యూ లైక్ వెన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐ విల్ సే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కోపం. సో ఈ సోషల్లీ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. ఈ ఎమోషన్స్ అనేది కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది. అండ్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫంక్షన్, వెన్ యు ఆర్ హ్యాపీ ఇట్ మేక్స్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ హ్యాపీ. ఇది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంటుంది అనమాట. వెన్ యు ఆర్ లాఫింగ్, సినిమా చూడొద్దు అని అనుకుంటారు, లేకపోతే ఏదో కామెడీ షో చూడొద్దు అనుకుంటారు, బట్ ఓన్లీ లిజనింగ్ టు ఇట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ. సో ఈ ఎమోషన్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంటాయి అనమాట మనలో ఉన్న ఎమోషన్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ క్రియేటివ్ అండ్ ఆర్టిస్టిక్. లవర్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదో మంచి మూడ్లు ఉన్నప్పుడు కవితలు వచ్చేస్తాయి ఇట్లా, ఓ ప్రేయసి రావే, లేకపోతే ఇంకేదో వస్తాయి అనమాట. అంటే ఆ క్రియేటివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఒక అమ్మాయికి లేకపోతే ఒక అబ్బాయికి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ తయారు చేయమంటే వాడు ఎక్కడ లేని క్రియేటివిటీ చూపించేస్తాడు, ఆర్టిస్టిక్ ఎబిలిటీ చూపించేస్తాడు. అమ్మ ఒక సిలిండర్ తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టరా అంటే పెట్టాడు. సో ఈ ఎమోషన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ క్రియేటివిటీ, ఆర్టిస్టిక్స్ అనేది వస్తుంది. అండ్ యాంటిసిపేట్ అండ్ ప్రెడిక్ట్ బిహేవియర్ కూడా తెలిసిపోతుంది అనమాట దీని వల్ల. ఏంటిది అంటే ఈ ఎమోషన్స్ వల్ల, like if you are going to your boss room and he's just throwing files on his table, you will get to know okay, he's very angry. Based on that I should be calm, or I should be able to handle that situation. Ante we are anticipating and predicting the behavior based on the emotion. If the person is very angry and you ask for, sir I need leave for 2 days, and you are laughing, he said ఓపెన్ చేయి, నువ్వు రాక ఆఫీస్ కి అని చెప్తాడు, రైట్? సో వీ షుడ్ బి, దీస్ ఎమోషన్స్ హెల్ప్ us టు యాంటిసిపేట్ అండ్ ప్రెడిక్ట్ ది బిహేవియర్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్స్, ఇట్ షేడ్స్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ కోసం కూడా బిహేవ్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇఫ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ క్రయింగ్ ఎ లాట్, ఇఫ్ సమ్ వన్ హ్యాస్ డైడ్, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ థింగ్ much frequently, like if someone is a close member of the family has died, someone starts crying, and ఆ క్రై లో బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి పడిపోతారు కింద. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ గుడ్. ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫాల్, ఇఫ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు బ్రేక్ డౌన్, అనేబుల్ టు గెట్ అన్కాన్షియస్, దట్ మే కాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్, అదర్ డ్యామేజ్. సో ఈ ఎమోషన్ అనేది ఎమర్జెన్సీ బిహేవియర్ ని కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ థింగ్స్. ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ థింగ్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే, వన్స్ అగైన్ ఏ స్టోరీ. దేర్ వాజ్ ఏ ఎమర్జెన్సీ, ఒక సోషల్ ఫంక్షన్ నడుస్తుంది అనమాట. సోషల్ ఫంక్షన్ నడుస్తుంది. సోషల్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ సోషల్ ఫంక్షన్ ఉంది. సోషల్ ఫంక్షన్ లో ఏమవుతుంది, ఒక ఎమర్జెన్సీ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఒక ఎమర్జెన్సీ అనేది క్రియేట్ అయింది అంటే ఎమర్జెన్సీ బిహేవియర్. ఏదో ఫంక్షన్ లో గొడవైంది. ఎందుకు గొడవైంది? నాకు మటన్ ముక్క వేయలేదు అని గొడవైంది, లేకపోతే ఇంకేదో నాకు వచ్చి ఎదురు రాలేదు, లేకపోతే సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. ఎమోషన్ ని కంట్రోల్ చేయలేక అవుట్ బస్ట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ వల్ల ఒక ఎమర్జెన్సీ ఈస్ క్రియేటెడ్. అండ్ ఇట్ వాజ్ సోషల్ ఫంక్షన్. సోషల్ ఫంక్షన్ అంటే అది సోషల్ క్లాస్ లో జరుగుతున్న ఫంక్షన్, ఒక స్కూల్లో జరుగుతున్న ఫంక్షన్ అనుకుందాం. అండ్ ఆ అవుట్ బస్ట్ అయిపోయింది, ఎమర్జెన్సీ క్రియేట్ అయ్యేసరికి ద సిచ్యువేషన్ వాస్ కమ్యూనికేటెడ్ అంటే ఎవరికో ఫోన్ చేసి చెప్తాం కదా, ఇక్కడ ఇట్లా గొడవ అవుతుంది, వచ్చేసి తీసుకొని రా అని కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత, అండ్ ఆ కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, అండ్ ఆ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, ఇక్కడ మీకు స్టోరీ బొమ్మలతో చూపిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, ఓకేనా? ఇది ఒక సోషల్ ఫంక్షన్ నడుస్తుంది. ఇక్కడ సోషల్ ఫంక్షన్ నడుస్తుంటే క్లాస్ లానే కనిపిస్తుంది కదా ఇది. అందుకోసం ఈ ఫోటో క్లిక్, ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ పిక్చర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ అపియరింగ్ లైక్ ఎ క్లాస్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సోషల్ క్లాస్, ఓకేనా? అక్కడ యు అజ్యూమ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఇండియా మ్యాప్, తెలంగాణ మ్యాప్ ఆన్ ద walls. So this is a social class. Social class lo there is an emergency situation. So when the situation was emergency, enduku why it came? Because of emotional outbreak. One person has broke the neck of another person. Then the situation was communicated to other person. Communicate చేసిన తర్వాత, because it was in స్కూల్లో బయాలజీ ల్యాబ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఫస్ట్ ఎయిడ్ అక్కడే ఉంటది కదా, ఫస్ట్ ఎయిడ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ బయాలజికల్ ల్యాబ్. సో it was the person was taken to biology lab. Then ఆడికి పోయిన తర్వాత, in a school there is no doctor, so they call creative persons, creative artistic person they have called,
and that creative artists came and anticipated and predicted what might have happened. They were anticipating and predicting what can happen, what might have happened and చెప్పేసి then what they do, they give simulation to the person. Simulation అంటే బ్రీతింగ్ కోసము చేయడము, లేకపోతే ఏదో లేవని వాటర్ పోయడం, అలాంటి సిమ్యులేషన్ చేస్తారనమాట. సో రిమెంబర్ దిస్ సిచ్యువేషన్, రిమెంబర్ దిస్ స్టోరీ. సో వెన్ it was a social function, there was an emotional outbreak, and because of that an emergency was created, and that emergency was communicated to other person, and that whole thing was the person was taken to biology lab lo edanna first aid kit untadi, so they took to biology lab, and then there came creative artist came, and they were anticipating and predicting the behavior, and then they gave simulation. So by this ikkada chudandi, like what we first said, social function. So social function is covered, and it was due to emotional outbreak, so emotion is covered, and it was an emergency created, so prepares for emergency behavior. Then the same was communicated, so communication is covered. Then he was taken to biology lab, so biological function is covered. Then artist and creative person, because there is no doctor there, they have called artist and creative person, so artistic and creativity activities covered. Then the person came, anticipated and predicted the behavior, so anticipation and predicting the behavior is also covered. And after they came, they have given simulation, so simulation function is also covered in these functions of emotion. ఇది క్రియేటివ్ ఫంక్షన్స్, సారీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫంక్షన్ కాకుండా డిస్ట్రప్టివ్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. డిస్ట్రప్టివ్ ఫంక్షన్ అంటే మీకు తెలిసిందే, కోపం వచ్చినప్పుడు యూ సే నాకు కోపం వచ్చిందంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎ మ్యాన్, నేను మనిషిని కాదు కోపం వస్తే. సో దిస్ ఇస్ disruptive function. Whenever a person drinks a lot, or whenever something happens outside, road మీద వస్తుంటే someone has hit your bike without your mistake and he's scolding you, you come home and you scold your wife or your children or your pet or something. So these are disruptive function due to emotional outbreak or inability to control the emotion. So డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎమోషన్, అసలు ఈ ఎమోషన్స్ ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చూస్తే, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఏంటి అంటే, డెవలప్మెంట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ చేంజెస్. మెక్డోగల్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ గురించి, జాన్ వాట్సన్, ఎంసి జోన్స్ అండ్ షెర్మాన్స్ గురించి. once you please go through this, I have not gone through this. The development of emotion ante endi, you can definitely write whenever you are thinking something but it doesn't happen, that may be reason, or something else was you were thinking but that is not happening, you were predicting something else, adi kaledu, and you are definitely saying without any you are not doing any mistake but you are getting scolded. So in these cases emotions are developed when you are very much attached to a person and that person is not behaving in the way you want. So in these cases emotions are developed. And types of emotions lay on the primary emotions and secondary emotions. Positive emotion, negative emotion, lack of feeling, blocked emotions. Primary emotion and secondary emotion ante ipudu like primary emotion ante you have written your IAS examination, civils examination, you gave your civils examination, then the results are announced and your rank is 3rd rank, all India 3rd rank. You feel very happy, that is the primary emotion. Then secondary emotion enti ante you feel very much responsible, you got that 3rd rank, that means there is a lot of responsibility given on you. Then you think that okay, because of this responsibility I can excel and I can make a change in the life of the people. So you will feel happy more and you feel pride and you feel very much energetic, you feel powerful. So these are secondary emotions which are caused due to the primary emotion. Okay na? And positive emotion, negative emotion, ఇందాక అనుకున్నట్టు పాజిటివ్ ఎమోషన్ అంటే హ్యాపీనెస్, సర్ప్రైజ్ లాంటి పాజిటివ్ అనుకుంటే, నెగటివ్ అంటే సాడ్, గ్రిఫ్, జెలసీ లాంటివి నెగటివ్ ఎమోషన్. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్ ఎమోషన్స్ అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ సర్టెన్ స్టేట్, స్థిత ప్రజ్ఞత అని అంటారు మన భగవద్గీతలో చూసుకుంటే. యూ డోంట్ ఫీల్ హ్యాపీ వెన్ యూ అచీవ్ సంథింగ్ అండ్ యూ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ వెన్ యూ లాస్ట్ సంథింగ్. And I don't know, but in psychology they are saying something, this is a disorder, but I feel that is a
greatest level of achievement one can achieve. So lack of feeling or blocked emotions. So దీనికోసం కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ లో సర్కిల్స్ వేసి పెద్ద పెద్ద వీల్స్ ఉన్నాయి. మీరు డీటెయిల్ గా చూడాలి, చాలా పెద్ద ఆన్సర్ రాయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ రీసెర్చ్ ఆన్ దట్, ఇట్స్ ఎ 2-page ఆన్సర్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో త్రూ ఇట్. అండ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే, ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్. ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్. ప్రైమరీ రీజన్ అంటే ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ దీంట్లో కలిపిన. ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వచ్చేసింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. అంటే పి అంటే పాజిటివ్ ఎమోషన్, ఎన్ అంటే నెగటివ్ ఎమోషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ది పేజ్ నెంబర్, ఇట్స్ 143. ఓకేనా. లాస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అంటే బ్లాక్డ్ ఆర్ లాస్ ఎమోషన్. ఓకేనా. ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఇస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్. అంతే కదా. when the feelings are, you are gaining some feeling or you are losing some feeling, you feel these are types of emotions which are getting generated. సో ఇక్కడ నుంచి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఐక్యూ, లైక్ ఐక్యూ ఇంటెలిజెన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎమోషనల్ కి కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఈక్యూ ఆర్ ఈఐ, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ద పర్సన్ హూ ఈస్ వెరీ మచ్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, దిస్ ఈజ్ యూజువల్లీ సెడ్ అనమాట. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్? యూ షుడ్ నో యువర్ ఎమోషన్స్. Knowing your emotion is one of the factors in emotional intelligence. And ante meeku knowing emotions ante like when something happens in like take a situation, you are working on your computer and suddenly power goes off. You have not saved your file. పొద్దు నుంచి చేస్తున్నారు ఒక ఫైల్, ఒక వీడియో ఫైల్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ అండ్ సడన్లీ ద పవర్ గోస్ ఆఫ్. దెన్ you know that okay, whenever power goes off, I'll get a lot of anger. I'll feel very bad that I have wasted a lot of time. So in that situation, what you will do? You will frequently save. Prati 5 minutes ki control S. So knowing your emotion is that whenever power goes off and whenever your work is being wasted, then you will get angry. But in order to manage that emotion, you are frequently saving the document. So saving the document is like managing emotions. Then afterwards, you are motivating yourself. You are saying that, okay, see, power is not in our control. So we should not depend on that factor which are not under our control. We should be able to cope up with that. So you are frequently saving. So you are motivating yourself that you should neglect that fact. You should be careful with you. And recognizing దీంతో పాటు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏంటి? రికగ్నైజింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్ పీపుల్స్ ఎమోషన్. If someone is scolding at you, if someone is saying something to you, you should not, like really speaking, before psychology, I used to think like ఏంటి, I just saw మన గ్రూప్ లో షేర్ చేశారు ఒక ఫోటో ఏదో. When someone is scolding you, you don't get angry, but you come to know what is the state of his mind అని చెప్పేసి ఒకటి ఏదో జోక్ ఉందన్నమాట. Like whenever someone is scolding you, then ఈవెన్ నాకు అనిపిస్తుంది, మా సార్ ఎప్పుడన్నా తిడితే పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో వైఫ్ మంచి వండి పెట్టలేదేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సీయింగ్ దీస్ డేస్. ముందు అలా అనుకోకపోతుండే, కోపం రాగానే అరే నన్ను ఎందుకు తిడుతుండ అని చెప్పేసి అనుకుంటుండే. కానీ ఇప్పుడు కోపడినప్పుడు పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ బాబు వింటలేనట్టుండే అన్నమాట, లేకపోతే హీ మైట్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ట్రబుల్ విత్ హిస్ వైఫ్. లైక్ రికగ్నైజింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్ పీపుల్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ఏమవుతుంది అంటే మేనేజింగ్ రిలేషన్షిప్. లైక్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఏ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళకి కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏమంటారు, ఎస్ సార్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ట్రబుల్, ఐ కెన్ జస్ట్ సీ వాట్ ద థింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అని చెప్పేసి ద పీపుల్ సే. సో మేనేజింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటే దే ఆర్ మేనేజింగ్. మనకు కోపం ఉందన్న విషయం తెలుసు సార్, డెఫినెట్లీ మీరు కోపంగా మాట్లాడినప్పుడు ఎదుటోడు కూడా కోపంగా మాట్లాడితే దట్ విల్ బి ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ దేర్. But when the opposite person is very anger, and if we say that, see, I completely understand you and I do accept that the person who said these words to you is completely wrong అని చెప్పేసి రెండు మాటలు చెప్పిన తర్వాత then we start saying that okay, what he said, what you said, okay,
I think here you are mistaken, right? Then he'll say that yes, this is my mistake there. So he'll understand. అంటే ఏంటి అంటే ఒక రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఫ్యాక్ట్, దెన్ వీ నీడ్ టు స్లోలీ బ్రింగ్ హిమ్ ఇన్ టు అవర్ ట్రాక్. సో దిస్ ఈస్ మేనేజింగ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ దట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ది ఎమోషన్స్ ఆఫ్ అదర్. అతను కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసి ఓకే యూ షుడ్ డూ ఇన్ దిస్ వే, యూ షుడ్ గో ఇన్ దిస్ వే అని చెప్పడం అనమాట. knowing, managing, motivating, recognizing and understanding, managing relationship, managing emotions of other is called emotional intelligence అనమాట. ఇక్కడ దీనికి సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి knowing your emotions and managing your emotions, knowing the emotions of others and managing the emotions of others, this is emotional intelligence. Simple. Knowing and managing of your and the opposite person of the others, knowing and managing your and others emotion is called emotional intelligence. Okay na? Then we are towards the end. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఓకే ఇదంతా కలిపి ఒక పెద్ద స్టోరీ అన్నమాట, మెగా స్టోరీ. మెగా స్టోరీ అంటే ఎమోషన్ అనగానే ఈ స్టోరీ గుర్తు రావాలి. డ్యూ టు కామన్ బీపీ కామన్ ఉంటది. లైక్ కొద్దిమంది ఫంక్షన్ లో పడగానే ఇంత పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది, లేకపోతే కళ్ళు తిరిగి పడిపోగానే పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది. సో డ్యూ టు కామన్ బీపీ దేర్ వాజ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ లో డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. ఫంక్షన్ అనగానే కామన్ బీపీ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్, కాగ్నిటివ్, బయోలాజికల్ అండ్ సైకోసోషల్, సైకలాజికల్, ఫిజియోలాజికల్ అనేది. అండ్ దెర్ వాజ్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ది ఫంక్షన్. డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ అంటే దట్ సోషల్ ఫంక్షన్. సోషల్ ఫంక్షన్ లో ఏమైంది? డ్యూ టు ఎమోషనల్ అవుట్ బ్రేక్, ఎమర్జెన్సీ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ సోషల్ ఫంక్షన్. The same was communicated and the person was taken to biological lab. ఆ biological lab లో ఎవరిని పిలిచినారు? డాక్టర్లు లేరు కాబట్టి creative artists were brought and they have anticipated and predicted the behavior and also they have stimulated the person. So మీకు ఫంక్షన్ అనగానే అది గుర్తు రావాలి. And after that class on primary reason for types of emotions and how to manage emotional intelligence was taken. అక్కడ అంత పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది కదా, క్లాస్ లో అంత పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు టు ఫైండ్ ప్రైమరీ రీజన్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ లో మనం చూసుకున్నాము ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అండ్ పాజిటివ్, నెగటివ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఒక స్టోరీ అనుకున్నాం కదా మనము. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అని చెప్పేసి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, పాజిటివ్, నెగటివ్, లాస్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ప్రైమరీ రీజన్. సో తర్వాత అండ్ హౌ టు మేనేజ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే హౌ టు మేనేజ్ ఎమోషనల్ intelligence was explained in that story anamata. Okay na? So this is all about emotions. Last slide emundi? Last slide is my sonta dabba. So this is about emotions. Okay na? Now I am stopping the share, starting the recording. Yes, thinking and types of thinking. Asalu what is thinking? What was I thinking? When will be the exam? How will I write the examination? How will I study? How అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చేదాన్ని థింకింగ్ అంటాం అనమాట. The way by which you are going to do something, by the way by which you are getting some idea, by the way in which you are doing something. అదే అనమాట. ఈ గజనీ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఆయన ఎప్పుడు వాట్ వాజ్ ఐ థింకింగ్ అని అనుకుంటుంటాడు, రైట్? So because of that he has a lot of tattoos. You should kill him, you should kill her అని చెప్పేసి he writes everything on his. So because he is unable to think, so thinking అనగానే మీకు గజని గుర్తు రావాలి. And types of thinking చూసుకుంటే there are two types of thinking. One is focused thinking and unfocused thinking. Focused thinking page number చూసుకుంటే it's 216 is the పేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఓకేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో ఏంటి? ఫోకస్డ్ అండ్ అన్ఫోకస్డ్ థింకింగ్ ఉంది. ఫోకస్డ్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఆల్ ది ఆరోస్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. if you have decided to write examination, what you will do first thing is that you should collect books. You should know what is the syllabus. You should know what is the pattern of the questions asked. You should know how many questions are asked and how many choices are given. You should know what should be your approach. This is called focused thinking anamata. You are going into one direction. All the thinking are in one direction of how to write your examination. This is called focused thinking. Because of focused thinking you will get a good answer. A pedda arrow anedi vastundi. But when the
thinking is not focused. Unfocused thinking antaram anamata. Once you think is that yes, I should write examination, then the second moment you think that will I get my leave or not? After preparing, if I don't get leave, what should I do? Or something which is unproductive, which is not which is not related to your thinking, which is not taking you towards the goal, then it is called unfocused thinking. Ikkada chudandi, one arrow is in one direction, other arrow is in another direction, and overall what happening, everything is cancelling and you're getting a big round zero, a big fat zero, right? So they are thinking are of two types, focused and unfocused thinking. If you are if you see some videos, like I see a lot of videos of Sadhguru, and focused thinking, whenever the person says you should think in this way, you should do in this way, they are focused on matter. They are focused and they have a clear goal. You should reach this. To reach this, you need to do this, you need to do this, you need to do that. That is focused. Unfocused ante like all other people, they don't have some goal. So focused and unfocused thinking cover అయిపోయింది. And then levels of thinking అని చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 6 ఇచ్చారు. There are 6 levels of thinking: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Knowledge అంటే getting knowledge. If you are reading this book, this is just, you are just getting knowledge anamata. Comprehension ante what are you understanding from that the information. If you are studying one single page, complete page, that is you are just getting knowledge. Okay, this is this. In page number 217 there is levels of thinking, you will just know that. But comprehension, what you will get, you will understand whatever is written in that. Comprehension will have comprehension in examination, English comprehension. They'll give one passage and they'll ask some question. So in that you are asked what are you understanding. Then application, you got the knowledge, you understood what is being said in that. Then application, how you are applying in your life, how you are applying in that particular problem. So that is application. Then analysis ante if you are doing in this way, what happens? When you are doing in that way, what happens? And this is analysis. What happens if you do in this way? What happens if you do in that way? Synthesis is that when some new information is added, when some other photosynthesis antam. Photosynthesis ante the energy is taken from sun and water and air, and then everything is done and something else is coming and the food in the plant is prepared. So synthesis is taking some new things and doing something else, getting some other results. After that, evaluation. So what are you getting? And thinking lo ivanni 6 steps untayi anamata: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Deentlo, as I said, mnemonic, Kerala ki elnaru anamata. Who? Arjun and Asha. Arjun and Asha are a newly married couple and they went to Kerala in car. Kerala ki ellin tarvata em chesaru? They are seeing sea and enjoying. See, these two people, the person name is Arjun and the name of the girl is Asha. They went to Kerala. అక్కడ కేరళ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఏం లేదు, కొబ్బరి చెట్టు పెట్టుంటే బాగుండేది, కేరళ అని అనిపించేది. సో దే వెంట్ టు కేరళ ఇన్ కార్. దే వెంట్ ఇన్ కార్ అండ్ దే ఆర్ సీయింగ్ సీ. ఓకేనా? కేరళకి కార్ లో అర్జున్ అండ్ ఆశా వెళ్ళి సీ చూసి ఎంజాయ్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ థింకింగ్. దెన్ కమ్స్ ఈ లెవెల్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఎక్కడ ఉంది, ఇంకో టైప్ లో కూడా ఉందన్నమాట. ఇంకో టైప్ లో ఏంటి అంటే పర్సెప్చువల్ థింకింగ్, విజనరీ థింకింగ్. సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ లోనే విజనరీ థింకింగ్ అంటే లైక్ అబ్దుల్ కలాం, అవర్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం. that person has, Abdul Kalam ji has a vision 2020. that was way back in 2000s lone vision gurinchi. ante you are thinking something very big, very large. If some government scheme is being taken or something is done, they think beyond. Chala ye, if you are constructing, if some flyover is being constructed, they don't think for 1 or 2 months gain.
right? They think for 10 years, 20 years. If a dam is constructed, they don't think 1 or 2 years unte baguntundi. No, they think for hundreds of years. So thinking very beyond, like when the flood is very much high, even in that case, the dam should withstand the force. So in that way, you need to build a dam. So this is called visionary thinking. Then strategic thinking. Strategic thinking ante indi, if like in a game of chess, what happens? You'll move one soldier or a horse or a something, rook or a knight. What happens? You will also think that what the other person will think, what the other person will play, and when the other person plays in this way, what is the way you should respond? What happens if someone says in this way? What happens something does in this way? Ala avadam. So if you are preparing for something else, and if you are also preparing for the results coming out of it, and if you are also preparing for your response to the result coming out of it, this is called strategic thinking. Politicians have a lot of strategic thinking, right? How to do that. And our army people, Ajit Doval, our national security advisor, has a very great strategical thinking. So this is strategical thinking. How, what happens ante oka pani chestunte, what happens if I am preparing for examination? What if I don't get a cab to go to examination center? I'll take an auto. Okay, what if auto is not there? I'll ask someone to drop, some of my family members to drop. So these is strategies you are preparing. If not this, you'll do this. If not this, you'll do something else. So this is strategy. And perception. Perceptual thinking ante you'll better understand with this. See, this is 8 written on the ground. One person is thinking 8 in terms of symbol 8, and the other person is thinking in terms of EIGHT. That is also correct. And the other person is thinking it's infinity. Infinity symbol is also the same. And the other person is saying waves. Two waves are overlapping with each other. And someone else is saying pretzel, that something which we eat. Inkothan emantunnadu, he's saying DNA. Yes, DNA is also in that way. So perceptual thinking is that, as we said, perception, we don't understand how the thing is. We understand the thing how based on how we are. Annattu, if the DNA person may be a scientist, a biological scientist, so he's thinking that it's a DNA. And the first person may be a mathematician, so he's thinking in this way. So based on that, so perceptual thinking. Then ideation thinking. Ideation thinking matlab you are if you are having some trouble, you should come out of it. ఒక ఐడియా కావాలి. ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అంటారు కదా. వాట్ షుడ్ యూ డూ? వాట్ షుడ్ యూ డూ అనేది ఐడియేషన్ థింకింగ్ అనమాట. అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్. కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్ ఈజ్ దట్ యు ఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్, అండ్ వెన్ సమ్ అదర్ పర్సన్ కమ్స్ అండ్ సెడ్ దట్ yes, you said is right, we'll do some more modification to this. As you said, starting anukunnam, yes, we'll conduct the Zoom session. We also thought that, okay, Zoom session, why only conduct to one group? We'll conduct to the all group. Previously, we used to think that this link should not go out. But now we are thinking that it should go out because it's a knowledge and it should not be kept at one place. Sharing is caring. So it's constructive. When I'm saying one point, someone else is coming and adding some more point. Someone is saying, sir, you record this video, that will be one more wonderful thing that can happen. Someone else is saying, you post it in YouTube, that will be helpful to many other people. So this is called constructive thinking. When you are thinking and something else is added, something else is added. So దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే, విశాఖపట్నంలో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్. ఇందాక I said one story, right? Asha and Arjun went to Kerala in car to see a sea, right? So ఆ sea లో అక్కడ నుంచి చూస్తే they are from Kerala, they are able to see Visakhapatnam. From Kerala, they are able to see Visakhapatnam. You don't say that, sir, this is on one port, this is on another issue. How can you see? No, they are visionary, so they can see anamata. So Visakhapatnam, VSP is the code for Visakhapatnam. V matlab visionary, S is strategic, P is perceptual. అక్కడ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇండియన్ అంటే ఐ అంటే ఐడియేషన్, కోస్ట్ గార్డ్ అంటే కన్స్ట్రక్టివ్. ఓకేనా? దెన్ we have seen the photo, ideation thinking, idea, and tools of thinking. We are here now in tools of thinking. What are tools of thinking? Tools of thinking ante, when you see image, you'll get an idea. See, in the first image, is that a duck or a rabbit?
Is that a duck or a rabbit? సో ఇమేజెస్ ద్వారా కూడా మనకి ఆలోచన అనేది మారిపోతుంది అనమాట. if you have never seen a rabbit, you'll definitely say that it's a duck. And if you have never seen a duck and if you are seen that, you'll definitely say it's a rabbit. So images are tools for thinking. As I said, మీరు ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే you just imagine a situation, you just see this picture, you just, why I have included all these pictures in this is that you will be able to think about the answer clearly. So images are helping us to think. And also concept, when you are getting to know one particular thing, this is the thing happening అంటే ఇప్పుడు మనము we are studying all the code words and mnemonics, but you should also know the concept behind that code word, or else you will directly go and write Visakhapatnam Indian Coast Guard and you come and ask Datta sir, I have wrote whatever you said, but I did not get good marks. No, you should know the concept behind that. V, visionary. S, strategy. P, perceptual. You should know that. Only then, matlab, concept is also a tool for thinking. That language, based on the language which you are using, language and thoughts are also influencing the thinking process. So this is about tools of thinking. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి LIC of India, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, means they are thinking about us, right? Life Insurance Corporation అంటే previously I have worked in LIC, so I am proud to be saying that. So LIC, they are thinking जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, they are thinking about us. So I have used here L, language, I, image, and C is concept. Okay na? Then we are moving towards ఇప్పుడు general principles, special case, types of thinking లో types of thinking, general principles, special case, deductive reasoning, inductive reasoning, and deductive reasoning and inductive reasoning lo manamu if you have ever wrote some reasoning examination in competitive examination, they'll give some assertions and reasoning, they'll give some premise and conclusion. So some general principle will be there, from that special case will be asked. Like if you can see page number 225 nature and definition of reasoning law, it's there. It's saying that general principle, they will say some principle, all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. So they are giving some general principle and they are saying some special case, conclusion is said. So this is deductive and inductive reasoning. We just go through it once. So dan tarvata well defined types of problem lo enti ante they are well defined and ill defined problem. Well defined problem ante you have clear problem, so you need to achieve this, you need to get this, you need to do this anedi correct well defined problem untundi. And ill defined, you will not, like doing a PhD is ill defined problem, because you don't even know a problem. You should create a problem, you should find a problem, and then you find a solution. So first it is ill defined, then later it is well defined. So problems are of two types, well defined and ill defined. And types of problem lo inko rakanga chuskunte, these are the things like AIT. This is the code for arrangement, inducing structure, transformation. Arranging, inducing structure and transformation, arrangement problems ఉంటాయి అన్నమాట. Arrangement problem అంటే if you can see types of problem, see all these thinking and all these tests we are facing, right? In competitive exams I used to think why these questions are asked. Then now when I'm studying psychology, then I'm getting to know that they are studying our psychology, they want to know our psychology, how our psychological thinking is based on. So arrangement problem చూడండి, it's given onion spelling or something, spellings are jumbled and they are asking to arrange it. So this is type of problem. Then inducing structure, see there is some pattern given. In the beginning 3 dots are given, then later 4 dots are given, then 4 dots are made in some way, then we are asked to find the next figure, how it will be. So this is called inducing structure problem. Then transformation problem ante oka వైపు నుంచి one type of situation or one type of Rubik cube is changed and we are asked to transform it. So this is another type of problem. So
types of problem గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే AIT, Andhra Institute of Technology. When Andhra Institute of Technology was planned, there are number of problems, like various types of problems were raised when AIT was planned. Types of problems were raised when AIT was planned. Okay, AIT, Andhra Institute of Technology. Then ఏంటిది, how to find solution? Then general methods of solution. General methods of solution ఏంటి అంటే working backwards. Working backwards అంటే there is something called reverse engineering. What happens is that you know what may be the result of it. You go backward. అంటే ఏంటి అంటే like if you are solving something, if you are going somewhere and you lost something, your phone or your purse or 100 rupee note, what you do? You will not go to the first point and you don't come from there. You go from where you are towards backward. So going backward is one point, then backtracking. So whatever you did, you just see, okay, what happened, దీని తర్వాత ఏమైంది, దీనికంటే ముందు ఏమైంది అని చెప్పేసి చూడడము. అండ్ జనరేట్ అండ్ టెస్ట్ అంటే లైక్ చిన్నప్పుడు, like that example is not good. Okay, so we generate something, like we generate some hypothesis and we test it and we see whether we can find the answer or not. Generate hypothesis, as we previously learned in our principles of psychology previously, experimental non-experimental method lo develop a hypothesis and then find a solution. Generate and test anamata. And algorithms and heuristics lo enti ante you generate some algorithm, like as we previously seen that solving a Rubik's cube is not a Brahma Vidya. Enduku ante it has some particular algorithm. Even a corner piece has to be turned towards up, you need to do RC like this, right, left, top, middle, ila dippese. That has some algorithm, that based on that algorithm only that can be solved. So there are some algorithms and heuristic methods of finding. And means end analysis ante how it is done. Means and analysis ante what you want to do. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, the option, if you want to get a ticket, how to do that. ఒక లాస్ట్ లో ఉన్న మీన్స్ అండ్ అనాలిసిస్, the final part, how you will achieve that can be done in this. So mnemonic to remember this is West Bengal lo governor and Modi finds methods of solution. There was some issue in West Bengal, so governor and Mr. Narendra Damodar Das Modi has held a meeting and they have found some solution. Okay na, West Bengal lo governor and Modi finds methods of solution. Lo W ante working backward, B ante backtracking, G ante generate and test, A ante algorithm and heuristics, M ante means and analysis. Okay na. Then impediments, challenges to solution. ikkada fixed functional fixedness and mental set అనేవి two types of problems గురించి ఇచ్చారు మన దగ్గర. ఏంటి అంటే what happens is that sometimes whatever way you think, you will not get proper answer, but suddenly your child or your some person comes and gives a simple answer, you can do in this way, why are you thinking this much? We are programmed to think in that particular way. We are unable to think. See here, functional fixedness kosam oka solution undi enti ante, it was asked, the problem was to light this candle vertically on wall మీద ఈ క్యాండిల్ ని లైట్ చేసి పెట్టాలి అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట. And they were given some matches and they were also given some pins which was placed in box. When the same problem was given to people, they started a candle ni, they are trying to stick that candle to wall, they are trying to use that pin, they are trying to burn the candle until it melts and they are trying to stick it. Whatever way they are doing, they are unable to find the solution. But when the same problem was just manipulated, like the same nails or the pins were kept outside, matches were kept outside, pins were kept outside, box was kept outside and candle was kept outside. Then the people started thinking, okay, we can stick this box to the wall using pins
and then we can place candle on it, and then we can light the candle. So functional fixedness ఏమైపోయింది, when the pins are placed in the box, we are just thinking that we cannot use that box. That box is only for holding the pins. This is the way we were thinking. But when the pins were kept outside the box, then the person starts, okay, we can also use this box. When this box is given, then we can, I think we should use this. Then we are getting a solution. And a fixedness, so this is called fixedness. When you are seeing boxes and pins as a whole, you are unable to generate any answer. Okay na? So this is the functional fixedness. Then mental set. Mental set, and this is the question you might have already gone through this type of problem. 9 dots are given, and you were asked to join all the dots without raising your hand, right? You might have come across this problem. Your children or someone else might have given this problem. So in this way, what we do is that we do this thing. But there is one more point, is that you should use only 4 lines. You can't use more than 4 lines. Then here it is started from one bottom right point. It is taken up, it comes down, it goes there, and e pattern lo it is being closed. So mental fixedness ante emavutundi, we think that we cannot go out of that point. When that border points are given, last 4 or 6 points were given, we usually think is that we can't go beyond that. We are mentally set to do that only. We usually call this type of thinking as out of box thinking. So you can go out and do the problem. So this is called mental set. And then creative thinking and critical thinking. Creative thinking, and see, there is some emoji given. This new emoji, this right side itla cheyi pattukune emoji newly given in this WhatsApp in the new update. So when this emoji is combined with this emoji, it is appearing that the person is trying to hold the specs. So creative ga ఆలోచించాడు అనమాట, how to use this అని చెప్పేసి. How to use this is creative thinking. And critical thinking is that when there is some problem, when there is some issue, how are you going to handle that issue, is coming under critical thinking, creative thinking. Then finally, thank you. So this is end of my session. I thought of finishing it off in 2 hours, and thankfully I could close it off today well in time. So thinking, types of thinking varki cheppanu nenu. See, I have covered first, second, third chapters of the first block, and second block lo nunchi I have left 7th,